Actually, what CV Corp talent test is majority of the students are asking, ఓకే సార్ CV Corp టాలెంట్ టెస్ట్ ఏంటి, లైక్ ఏమేం టాపిక్స్ అక్కడ కవర్ అవుతుంటాయి అనేసి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మనల్ని అడుగుతుంటారు. బేసికలీ వాట్ యాక్చువల్లీ ద టాలెంట్ టెస్ట్ ఈస్ లైక్ ఎవ్రీ మంత్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఎ ఫ్యూ బ్యాచెస్, ఐ మీన్ 2 times in a month. ఓకే, సో ప్రతిసారి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వీ విల్ కండక్ట్ టాలెంట్ టెస్ట్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్స్ లైక్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ aptitude. ఓకే, లైక్ covering some mathematical calculation part as well as, just a minute. Okay, covering mathematical calculation part and as well as some reasoning, I mean logical thinking part. Okay, so ee basics paina mem talent test pedutundam. The main reason of conducting talent test is there are few students who already knows about the concept, and there are few students those who really wanted to get some fees concession and all. There are two ways in CV Corp to get fees concession. One is the main important point, talent test. Okay, so talent test lo we will conduct 20 questions in talent test. It is purely based on aptitude, basic questions on aptitude. If you get 10 and above 10 marks, based on the marks you are getting, you will get fees concession. And if you are regular to the class, okay, so if you maintain decent attendance percentage, okay, in the first 2 months, so obviously you will get fees concession in the next second installment. These are the two ways. Other than these two ways, we are not going to give any kind of fees concession. Purely one is based on your knowledge, and next one is based on your attendance part. Okay, if you are regular and if you get good marks in mock test, obviously you will get fees concession in CV Corp. Okay, this is only to help the students who really wanted to get some concession in the fees. Okay, so when it comes to the point of talent test, as I said, okay, these questions will be given from basic concepts of aptitude. We are not going to cover in-depth concept in this talent test. ఓకే, సో బట్ ఏంటి అంటే మనకు కాలేజ్లో కొంతమంది నేర్చుకొని ఉంటారు. సమ్ పీపుల్ మైట్ బి గుడ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. ఓకే, ఐ హోప్ ఈవెన్ ఇన్ యువర్ బ్యాచ్ ఆల్సో యూ మైట్ బి గుడ్ అట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆర్ మ్యాథమెటిక్స్. నో లేదా? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ లో మ్యాథ్? ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మేబీ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న టాపిక్స్ని మళ్ళీ మర్చిపోతుంటారు కొంతమంది స్టూడెంట్స్. సో ఇలా సో వాట్ ఎవర్ ద రీజన్స్, ఓకే, ఇఫ్ యూ గెట్ లెస్ మార్క్స్ అగైన్ you are having an opportunity on March 10th to get fees concession based on the talent test. Okay, so let's discuss about a few questions. Let's say మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తూ పోతున్నాం అంటే లైక్ కంప్లీటింగ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ 2 hours or 1.5 hours ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? ఓకే, ఎందుకు అంటే లైక్ వన్ టాపిక్ విల్ టేక్ మినిమం 2 to 3 hours. హౌ కెన్ వీ కవర్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ 20 questions in just 2 hours? It is not possible. So I recommend you, ఓకే, యూ జస్ట్ లిజన్ ద క్లాస్. నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఆ క్వశ్చన్కి ఏదైనా రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, కొంచెం కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. సో సార్ మాకు ఇంకొంచెం బ్రీఫ్గా కాన్సెప్ట్ కావాలి అంటే వీ ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్ ఎ ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్, ఓకే, ఇన్ CV Corp యూట్యూబ్ ఛానల్. యూ కెన్ జస్ట్ రెఫర్ దోస్ వీడియోస్, ఓకే, లేటర్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్రెస్ half percentage in decimal. Okay, we'll just go with the interaction. Like I'll just tell you the process and I will tell you the explanation part. Okay, then later you just need to give how many of you answered this question correct in actual talent test. Hope you remembered what answers you marked, right? Okay, we'll see. Okay, express half percentage in decimal form. Okay, basically for any particular number there are 3 different ways of representing it. One is percentage format, next one is fractional format, next one is decimal format. I will give you a small idea. Okay, I'm talking about 20%. Okay, when I'm using this symbol, you all know that this is a percentage symbol, correct? 20%. 20% means, can I say that 1/5 in terms of fractions? తెలుసా ఇది 1/5 ఎలానో? ఎంతమందికి తెలుసు? తెలీదా? ఓకే, సో ఏం లేదు, నార్మల్గా మనకు అందరికీ తెలిసిన బేసిక్ రూలే. పర్సంటేజ్ రిమూవ్ చేస్తే మనం బై 100 రాసుకోవాలని తెలుసా? సో కెన్ ఐ రైట్ 20% యాజ్ 20/100? ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేయండి. 20 ones 25 times. అంటే ఇప్పుడు నేను 20% అన్నా ఒకటే, 1/5 అన్నా ఒకటే. ఇది పర్సంటేజ్ ఫార్మాట్ అంటాం, ఇది ఫ్రాక్షనల్ ఫార్మాట్ అంటాం. సో 1/5 అంటే డెసిమల్ ఏమని చెప్పచ్చు? 0.2 అని చెప్పచ్చు. 1/2 అంటే 1/5 అంటే 0.2. ఎలా అంటే ఇప్పుడు చూడండి, 1/5 అంటే నేను 5 1 ఇలా చేస్తుంటాం కదా నార్మల్గా. సో 0. ఇక్కడ 10 పెట్టుకుంటే 5 2s
10. సో రిమైండర్ ఈస్ 0. సో 5 0.2 టైమ్స్ ఇస్ 10 అని చెప్పొచ్చు కదా నార్మల్గా. అంటే ఇక్కడ చూడండి 20% అనేది పర్సంటేజ్ ఫార్మాట్, 1/5 అనేది ఫ్రాక్షనల్ ఫార్మాట్, 0.2 అనేది డెసిమల్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ అడిగింది ఎక్స్ప్రెస్ ఓకే హాఫ్ పర్సంటేజ్ ఇన్ విచ్ ఫార్మాట్, డెసిమల్ ఫార్మాట్లో హాఫ్ పర్సంటేజ్ని ఎలా చెప్పచ్చు అని. ఇప్పుడు నాకు ఒక్కసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రాక్షన్ గురించి వదిలేసేయండి. 20%ని నేను డెసిమల్ ఫార్మాట్లోకి రాయాలి అంటే 0.2 అని రాస్తున్నా. డెసిమల్ ఫార్మాట్లోకి రాయాలి అంటే 0.2 అని రాస్తున్నా. ఓకేనా, బేసికలీ ఇక్కడ నాకు ఇది ఎలా రాయొచ్చు అంటే 20% అంటే 20/100 అని కూడా రాయొచ్చు కదా పర్సంటేజ్ తీసేస్తే. ఓకే, ఐ కెన్ ఆల్సో రైట్ 20/100. 20/100ని 0 క్యాన్సల్, 2/10 అంటే 0.2నే కదా, 2/10 అంటే 0.2నే కదా. ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి, ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఎంత నేను ఇచ్చింది, 10%, 20%, 30%, హాఫ్ పర్సెంట్. ఇట్స్ నాట్ 50%. 50% అంటే వేరు, ఇక్కడ హాఫ్ పర్సంటేజ్ అన్న. ఓకే, హాఫ్ పర్సంటేజ్. సో అంటే నేను మాట్లాడేది హాఫ్ పర్సంటేజ్ అని, అంతేనా. హాఫ్ పర్సంటేజ్ అంటే నేను ఇలా మెన్షన్ చేయొచ్చా, 0.5% అని, 0.5% అని చెప్పొచ్చు కదా. ఇక్కడ 20% అన్నప్పుడు 20% సింబల్, ఇక్కడ హాఫ్ అంటే 0.5 కదా, 0.5%. 0.5% పర్సంటేజ్ తీసేస్తే ఏం రాయాలి, బై 100 అని రాయాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి 2/10 అంటే ఇక్కడ 0.2 ఎందుకు రాసాము అంటే కింద డినామినేటర్లో ఒక 0 ఉంది కాబట్టి ఒక నెంబర్ ముందు డెసిమల్ పెట్టాం. ఇక్కడ ఎన్ని జీరోలు ఉన్నాయి డినామినేటర్లో, 2 zeros ఉన్నాయి. మరి ఈ నెంబర్ ముందు నేను రాయొచ్చా 0.005 అని రాయొచ్చా, అర్థమైందా. సో అంటే హాఫ్ పర్సంటేజ్ని డెసిమల్ ఫార్మాట్లోకి 0.005 అని రాయొచ్చు, ఎందుకంటే డినామినేటర్లో మనకు 2 zeros ఉన్నాయి కాబట్టి. హోప్ యు ఆల్ ఆర్ క్లియర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఒకవేళ నేను ఎగ్జామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ 45% ఇన్ డెసిమల్ ఫార్మాట్ అంటే ఏం రాయొచ్చు, 45%ని డెసిమల్ ఫార్మాట్లో ఎలా రాయొచ్చు, 0.45 అని చెప్పచ్చు. 80%ని డెసిమల్ ఫార్మాట్లో ఎలా రాయొచ్చు. సో అర్థమైందా ఇప్పుడు, అంటే మనకు డెసిమల్ ఫార్మాట్లోకి మార్చాలి అంటే ఓన్లీ 3 కండిషన్స్, పర్సంటేజ్, ఫ్రాక్షన్, డెసిమల్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. బట్ చాలామంది ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే, ఓకే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ కన్సిడర్ హాఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ 50. అందరు మీరు ఏం చేసి ఉంటారు అయితే 0.5 0.05 పెట్టేసి ఉంటారు. ఓకే, అందుకే మనం క్వశ్చన్ క్లారిటీగా చదవాలి. అండ్ ఈవెన్ లైక్ నెక్స్ట్ March 10th జరిగే టాలెంట్ టెస్ట్లో కూడా క్వశ్చన్ సీమ్స్ టు బి వెరీ సింపుల్, బట్ ఓన్లీ థింగ్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఈస్ మనం కొంచెం టైం తీసుకోవాలి. బేసికలీ హౌ మచ్ టైమ్ వీ గేవ్ టు యూ ఫర్ సాల్వింగ్ 20 questions, 1 hour, రైట్. సో ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ 1 hour. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ టేక్ 10 minutes extra also, 10-15 minutes. ఓకే, 1 hour to 1.5 hour. Okay, if you are really good and if you really wanted to want time to solve the questions, okay, we are happy to give you extra time as well, 10-15 minutes extra. Okay, but ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ చాలా మంది క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఫాస్ట్గా ఏదో ఈజీగా వచ్చేసింది కదా అనేసి పెట్టేస్తుంటారు. దట్స్ ఇట్. అందరికీ ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైందా. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 0.005. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. ఒకసారి సెకండ్ క్వశ్చన్ చదవండి. వాట్ వుడ్ బి ద పర్సన్స్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ how many months? 180 months if his current age is 28 years. Okay, can you give a try? ఒక 1 minute time ఇస్తా. ఆన్సర్ ఏమైంటో చెప్పండి. సి హలో హలో వాట్ విల్ బి యువర్ ఆన్సర్? ఎంతమంది మొన్న టాలెంట్ టెస్ట్లో ఈ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ పెట్టారు? 43 అని. మిగతా వాళ్ళు రాంగా రాయలేదా? ఓకే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం? లాస్ట్ March 3rd రాయని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓకే, మీరు రాయలేదా? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఆన్ March 10th. ఓకే, సో వాట్ వుడ్ బి ద పర్సన్స్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 180 months if his current age is 28 years? Is this question easy level or medium or difficult? Easy. You just need to know 180 months, okay, converting to how many years? Okay, you just need to know 180 months is equals to how many years. So present person's age వచ్చేసి 28 years అయితే 180 months తర్వాత 180 months అంటే
ఎన్ని ఇయర్స్ బేసికల్గా 1 ఇయర్కి ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి 12 మంత్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఆ 180 మంత్స్లో ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటాయో నేను చెప్పాలి. అంటే బై 12 చేస్తే ఇక్కడ 12 వన్స్ 12, రిమైండర్ ఈ 6, పక్కన 0 ఉంది 60. 12 హౌ మెనీ టైమ్స్ ఈ 60? 5 టైమ్స్. సో అంటే ఆఫ్టర్ 15 ఇయర్స్, ఇంకొక 15 ఇయర్స్ తర్వాత, ఓకే, సో వాట్ విల్ బి హిస్ ఏజ్ అని అడుగుతున్నాడు. ప్రజెంట్ 28 అయితే ఇంకొక 15 ఇయర్స్ తర్వాత ఎంత ఉంటుంది? 43. సో ఆన్సర్ ఇస్ 43. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇస్ డన్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ షుడ్ బి ద మ్యాక్సిమం గ్యాప్ బిట్వీన్ 2 సక్సెసివ్ లీప్ ఇయర్స్? ఓకే, సో 2 లీప్ ఇయర్స్ మధ్య గ్యాప్ ఎంత? మ్యాక్సిమం గ్యాప్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆన్సర్డ్ హియర్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఎగ్జామ్? 4 ఎంతమంది ఆన్సర్ చేశారు? ఎస్, వెరీ గుడ్. ఐ లైక్ యువర్ జెన్యూనిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే చాలామంది లైక్ వాట్ దే విల్ ఫీల్ ఈస్ 2 లీప్ ఇయర్స్ మధ్య గ్యాప్ ఆబ్వియస్లీ 4 ఇయర్సే కదా. ఓకే, సో మనకు తెలుసు కదా లీప్ ఇయర్ అంటే విచ్ విల్ కమ్ ఆఫ్టర్ 4 ఇయర్స్. వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఇఫ్ ఐ గివ్ అన్ ఇయర్, హౌ విల్ యూ ఐడెంటిఫై వెదర్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ ఎ లీప్ ఇయర్ ఆర్ నాట్? Let's take an example. 2014 is a leap year or normal year? 2014 is a leap year or normal year? It's a normal year, right? Okay. How will you identify whether the given year is a leap year or normal year? Divisible by 4. Why you are dividing by 4? Because leap year will comes after 4 years, right? Let's say if I am considering that year 2014, 2014 is a normal year because when you divide it by 4, when that year is exactly divisible by 4, then it is considered as a leap year. Here 2014 is not divisible by 4. Okay, and here when you are dividing any number by 4, very simple logic, remember, no need to check with entire number. Okay, do you know that divisibility rule of 4? When you are dividing any number, either 4 digit or 5 digit or 10 digit number, no need to cross check with all the numbers. Just only last 2 numbers is enough to check. Okay, what are the last 2 numbers in 2014? Is that 14 divisible by 4? No. So when 14 is not divisible by 4, obviously 2014 is not divisible by 4. When it is not divisible by 4, we should not consider it as leap year. So when it is exactly divisible by 4 only, we should consider it as leap year. Now one more example. 2024, is it a leap year or normal year? How can we say? Very simple. Last 2 numbers are 24. When 24 is divisible by 4, so it will be a leap year. Okay, so what will be the difference between gap between one leap year to next leap year is obviously 4 years. Now how it is 8? Okay, somebody said it is 8. How? Yes, exactly. Okay, this is one more condition that we should understand. So basically what students knows is only simple logic. When year is divisible by 4, it is a leap year. The gap between 2 leap years is 4 years. But I am asking about maximum gap. Okay, maximum gap. So what is a maximum gap between 2 successive leap years? Means when any year, okay, if it is a normal year, you should check with divisibility rule of 4. Okay, it is divisible by 4, it is a leap year or not. Okay, if it is a century year means century means 100, right? So any year which is multiple of 100, example 1500, 1600, 1700, 2000. Very simple. Any year which is having 2 zeros at the end is called century year, right? Like 1200, 1400, 1600. Let's take an example. 1800. Is that 1800 leap year or not? Not a leap year. Now, if we check with 4, we'll cross check with 4. 4, 16. Okay, what's the remainder? 2. Okay, we have 0 there. So 4 5 20, 0. ఇప్పుడు 1800 అనేది 4th ఎగ్జాక్ట్గా డివిజబుల్ అయిందా కాలేదా? అయింది. సో 4th ఎగ్జాక్ట్గా డివిజబుల్ అయింది కదా, మరి ఇది లీప్ ఇయరే కదా, కాదా? ఓకే, సెంచరీ ఇయర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వచ్చినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఒక ఇయర్ని లీప్ ఇయర్ కాదా అని ఎలా చెప్తాము అంటే, నార్మల్ ఇయర్స్ అనుకో, ఇప్పుడు నేను అడిగాను 2014, 2024 అని 4తో డివైడ్ చేసి చెక్ చేసాం. అదే ఒకవేళ ఒక సెంచరీ ఇయర్ని నువ్వు చెక్ చేయాలి అంటే లీప్ ఇయరా కాదా అని నువ్వు చెక్ చేయాల్సింది 4తో కాదు, 400తో. ఓకే, సో లెట్స్ సే 1800 తీసుకుంటే అది లీప్ ఇయరా కాదా అని చెప్పాలి అంటే 400తో డివిజబుల్ చేయాలి. ఓకేనా? సో 400తో డివిజబుల్ అవుతుందా? 2 zeros క్యాన్సల్. 18/4 డివిజబుల్ అవుతుందా? కాదు. అందుకు అది లీప్ ఇయర్ కాదు. ఇప్పుడు చెప్పండి ఒకసారి, 1600 లీప్ ఇయరా కాదా? 1600 లీప్ ఇయరా కాదా? లీప్ ఇయరే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 2000 లీప్ ఇయరా కాదా? లీప్ ఇయర్. ఎందుకు? 400తో డివిజబుల్ అవుతుంది కాబట్టి. ఓకేనా? 1400 లీప్ ఇయరా కాదా? నో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డివిజబుల్ బై
400. ఓకేనా? సో వెరీ సింపుల్ పాయింట్, కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. When you are checking a normal year, whether it is a leap year or not, which number you should check with? 4. Okay, if it is a century year, 400. సరే, ఎందుకు ఇది 4తో డివైడ్ చేస్తున్నాం, ఎందుకు 400తో డివైడ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం కాన్సెప్ట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో తర్వాత దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ క్యాలెండర్స్. ఇది ఏ టాపిక్ తెలుసా మీకు? క్యాలెండర్స్ కాన్సెప్ట్. ఈ క్వశ్చన్ క్యాలెండర్స్ కాన్సెప్టే, ఈ క్వశ్చన్ కూడా క్యాలెండర్స్ కాన్సెప్టే. ఓకేనా? సో విల్ డిస్కస్ ఇన్ బ్రీఫ్ అబౌట్ క్యాలెండర్స్ కాన్సెప్ట్ లిటిల్ లేటర్. ఓకే, సో ఇది బేసిక్ రూల్, 400తో డివిజబుల్ చేస్తాం. మరి ఇక్కడ గ్యాప్ 8 years ఎందుకు సార్, ఎలా వచ్చింది 8 years గ్యాప్ అంటే సింపుల్ లాజిక్. ఇప్పుడు 1896, ఓకే, అది లీప్ ఇయరా కాదా అంటే, లీప్ ఇయరా కాదా ఇది 1896 ఇస్ ఏ లీప్ ఇయర్, రైట్? ఓకే, ఎలా చెప్తున్నామంటే లాస్ట్ 2 numbers 96 పర్ఫెక్ట్గా డివిజిబుల్ అవుతుంది 4తో. మరి అది పర్ఫెక్ట్గా డివిజిబుల్ అయితే దాన్ని మనం లీప్ ఇయర్ అని అంటాం. ఓకేనా? మరి ఇది లీప్ ఇయర్ అయినప్పుడు ఒకవేళ లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈ ఇయర్లో ఉందనుకోండి. ఓకే, 29 Feb. లీప్ ఇయర్లో 29 days ఉంటాయి కదా ఫిబ్రవరిలో. సో నేనేమంటానంటే 29th Feb 1896 ఒక పర్సన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంది. ఓకేనా? అతను ఫస్ట్ బర్త్డే మళ్ళీ ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాడు? 4 years తర్వాత. ఒకసారి 1896కి 4 years యాడ్ చేయండి. మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? 29 Feb 1900 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకు తెలిసిన లాజిక్ ఏంటి అంటే 1900 అనేది లీప్ ఇయర్ కాదు. మరి లీప్ ఇయర్ కాకపోతే 29 Feb ఉంటుందా? ఉండదు. అంటే 4 years యాడ్ చేసిన తర్వాత 1900లో బర్త్డే రాలేదు. నెక్స్ట్ బర్త్డే ఎప్పుడు వస్తుంది మళ్ళీ? అయితే ఇంకా 1904లో వస్తుంది. అర్థమైందా? మరి అతని బర్త్డే 29th 1900లో రాదు కాబట్టి 1904లో వస్తుంది. గ్యాప్ ఎంత ఉందంటారు? 8. అది మ్యాక్సిమం గ్యాప్. అంటే ఇక్కడ మీకు తెలియాల్సిన లాజిక్ ఏంటంటే సెంచరీ ఇయర్స్ అయినప్పుడు ఓకే 400తో డివిజబుల్ అయితేనే లీప్ ఇయర్ అంటాం, లేకపోతే కాదు. మరి ఇక్కడ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో గ్యాప్ ఎంత వచ్చింది అంటే ఒక లీప్ ఇయర్కు ఇది లీప్ ఇయర్, ఇది లీప్ ఇయరే, మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత అంటే 8 years. ఇంకా మధ్యలో ఎక్కడ నీకు లీప్ ఇయర్ రాదు. నార్మల్ ఇయర్స్ అనుకో, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 2024 ఉంది, లాస్ట్ ఇయర్ లీప్ ఇయరే. నెక్స్ట్ లీప్ ఇయర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? 2028లో వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ మినిమం గ్యాప్ ఎంత అన్నాను అనుకో, ఏమవుతుంది ఆన్సర్? 4 years. మ్యాక్సిమం గ్యాప్ అయితే ఇప్పుడు అర్థమైందా ఎందుకు 8? క్లియరా? అది రీజన్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, 4th question. ఏ టాపిక్? 4th question. A vendor sold the item at 500 rupees with a profit margin of 25%. What is the cost price of the item? ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ మనకు బేసికల్గా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టర్మినాలజీ గురించి ఐడియా ఉండాలి. ఓకే, ఒకవేళ మీకు కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ కావాలి అంటే చెప్పినట్టు, సో యూ జస్ట్ గో త్రూ వీడియో వన్స్. ఆల్మోస్ట్ 1.5 hours వీడియో ఉంది, కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ ఆన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. యూ జస్ట్ గో త్రూ ద కాన్సెప్ట్ వన్స్, యూ విల్ గెట్ టు నో టర్మినాలజీ అండ్ లిటిల్ మోర్ షార్ట్ కట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ వెండర్ సోల్డ్ అంటే బేసికల్గా సెల్లింగ్ ప్రైస్ అని, అమ్మడం, అంతేనా? సో మనకు మెయిన్ టర్మినాలజీ ఏముంటుందంటే కాస్ట్ ప్రైస్, సెల్లింగ్ ప్రైస్, ప్రాఫిట్, లాస్, డిస్కౌంట్, ఇవే కదా మనకు టర్మినాలజీ ఉన్నది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో. సో ఇక్కడ ఏ పర్సన్ సోల్డ్ అన్నప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ తెలుసు మనకు. ఎంత సెల్లింగ్ ప్రైస్, ఎంతకు అమ్మాడు? 500 రూపీస్కి అమ్మాడు. ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంట? 25% వచ్చిందంట. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అని అడిగాడు. ఓకేనా? సో కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే అతను ఎంత కొన్నాడు అని. అతను ఎంతకు అమ్మాడో తెలుసు, ఇంతకు అమ్మడం వల్ల అతనికి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో తెలుసు. మరి అతను ఎంత కొన్నాడు? కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది మనకు కనుక్కోమంటున్నాడు. ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాలంటే ఎట్లా చేయొచ్చు? ఇది క్వశ్చన్ చెప్పారు ఎవరు ఆన్సర్? సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిటా? సో 500 బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ 25%. వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రాఫిట్ అనేది 25% కదా వచ్చింది. 25% అంటే వీ కెన్ ఆల్సో సే దట్ ఇట్ ఈస్ 1/4. 1/4 ఏనా ప్రాఫిట్ అనేది? ఇక్కడ నీకు ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే there are so many shortcuts, but I'm telling the basic formula method. ఓకే, ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 అని. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 అని. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే 25 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో మనకు తెలియదు, బికాస్ వీ డోంట్ నో ద కాస్ట్ ప్రైస్. ప్రాఫిట్ అంటే బేసికల్గా సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్. ఇక్కడ నీకు ఫార్ములాలో
ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఫార్ములా ఏంటంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ మైనస్ కాస్ట్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. సో ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అంటే 500 మైనస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ ఇంటూ 100. ఓకేనా, ఇక్కడ నీకు వచ్చేది ప్రాఫిట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ అని. ఓకే, లేదా నువ్వు ఇక్కడ 100 తీసేసి యూ కెన్ ఆల్సో సే దట్ 25/100. దిస్ క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్, నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ 25% అంటే 1/4 అని రాసుకోవచ్చా? ఓకే, క్లియర్ అందరికి? ఇప్పుడు నీకు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఒకసారి నాకు చెప్పండి ఆన్సర్. ఫాస్ట్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఏం లేదు, ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్లో 25% అయితే నేను 1/4 రాసుకున్నాను. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 500 అని తెలుసు, కాస్ట్ ప్రైస్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఐ మేడ్ యాజ్ ఎక్స్ అంతే. ఎంత వచ్చింది? యూ విల్ గెట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ యాజ్ 400 రూపీస్. ఓకేనా, సో దీనికి ఇంకొక సింప్లెస్ట్ వే కూడా ఉంది, సింపుల్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, అంటే వితౌట్ యూజింగ్ దీస్ ఫార్ములాస్. ఓకేనా, సో చేశారా ఇది? ఓకే, మీకు ఆన్సర్ 400 వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేనేమంటాను అంటే ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకవేళ నీకు ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ తెలిసినప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్కు కాస్ట్ ప్రైస్కు రిలేషన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ వస్తే 1తో స్టార్ట్ చేయాలి, ఓకే, లాస్ వస్తే 0తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకు వచ్చింది ప్రాఫిటే కాబట్టి 1 పాయింట్. ఓకే, 1 పాయింట్. ఇక్కడ 1 ఇండికేట్స్ ప్రాఫిటా లాస్ అనేసి. నీకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనేది డెసిమల్ తర్వాత రాయాలి. డెసిమల్ తర్వాత 25 టైమ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైస్, ఈ ప్యాటర్న్. ఓకే, సో జస్ట్ ప్రస్తుతానికి గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత మీరు ఒక్కసారి వీడియో చూశారు అంటే ఒక 1 అవర్ కంప్లీట్ వీడియో, you will get complete clarity on the concept of profit and loss. Okay na, selling price is equals to 1.2 times or 25 times of cost price. Okay, so ikkada naaku kavalsindi cost price kabatti, so selling price enta 500 divided by 1.25. okay, so దీన్ని మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా కూడా సో ఆబ్వియస్గా మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే, దీన్ని నేను 500 by 1.25ని 125/100 రాసుకోవచ్చా? డినామినేటర్ 125/100. ఆ 100 పైకి వెళ్ళిపోతే పైన ఇంకొక 2 జీరోస్ పెరుగుతాయి కదా, సో ఇంకొక 2 జీరోస్. 125 2s ఎంత చెప్పండి? 125 2s 250, 250 2s 500. అంటే ఇప్పుడు నేను 125 4s 500 అని డైరెక్ట్గా చెప్పేసేయచ్చు కదా. సో 125 4s 500, సో ఇంకొక 2 జీరోలు ఉన్నాయి కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ 400 అట్లయినా చెప్పచ్చు. ఓకేనా, బట్ ఓన్లీ థింగ్ యూ షుడ్ నో హౌ టు ఫ్రేమ్ దిస్ రిలేషన్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ 2025 పాస్వర్డ్స్. 2025 వాళ్ళ. Okay, so the people who are from 2025 batch, like are you listening the classes of TCS NQT live classes? So our live classes lo kuda nena clear ga cheppam, so how we should take the conditions of selling price, cost price. Meer aa classes vini unte so you'll be having more clarity about percentages and profit and loss. Okay na, so adi next ee question chala simple. Today is Monday, after 63 days it will be ela cheyochu. ఈరోజు మండే అయితే 63 డేస్ తర్వాత, అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ టుడే ఇస్ మండే ఆఫ్టర్ 63 డేస్ అంటే సో ఈరోజు మండే, నెక్స్ట్ సెకండ్ డే ట్యూస్డే, థర్డ్ డే వెనస్డే, ఇట్లా 63 డేస్ కౌంట్ చేసుకుంటూ పోతామా మాన్యువల్గా? సో ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 63 ఓకే, వాట్ ఇఫ్ ఐ గివ్ 252 డేస్? మనం 252 డేస్ చేస్తూ పోలేం కదా. సో వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఎలా చేయొచ్చు చెప్పండి, ఐడియా ఉందా? ఎస్, వై వీ నీడ్ టు డివైడెడ్ బై 7? వీక్కి 7 డేస్ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ ఎంటైర్ క్యాలెండర్స్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఆడ్ డేస్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. అసలు ఆడ్ డేస్ అంటే ఏంటంటే వెరీ సింపుల్, తెలుసా ఆడ్ డేస్ అంటే ఏంటో? ఓకే, ఆఫ్టర్ ఫార్మింగ్ ఎ కంప్లీట్ వీక్, వాట్ ఎవర్ ద డేస్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆడ్ డేస్. లెట్స్ an example, I have 10 days. 10 days. How many weeks you can form with 10 days? One complete week. How many days are left out? That 3 days are called odd days. Clear? సో ఆఫ్టర్ ఫార్మింగ్ ఏ వీక్ అంటే వీక్స్ ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన డేస్ని మనం ఆడ్ డేస్ అంటాం. లెట్స్ an example, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 15 days, హౌ మెనీ ఆడ్ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 15 days? 1, బికాస్ ఇన్ 15 days ఐ కెన్ ఫార్మ్ 2 weeks. సో 1 day is left out, that day is called odd days. Entire calendars concept is completely based on odd days concept. Okay, so let's say if I have 50 days, how many odd days are there? 1, because how you are guessing? No need to calculate how many weeks we can form from 50 days. Very simple logic. So 50 by 7, whatever the remainder left out is called odd days. Can I say simply? Okay, so 50 by 7, 7 7 is 49. What is the remainder? That one is called odd day. That's it. Okay, so
Next, here, if today is Monday, after 63 days. After 63 days means 63, in 63, how many odd days are there? ఎన్ని odd days ఉన్నాయి? 7, 7 9s, 63. రిమైండర్ ఈస్ 0 రిమైండర్ వచ్చింది అంటే ఇంకా మీరేం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ టుడే ఇస్ మండే, ఆఫ్టర్ 63 డేస్ కూడా అది మండేనే. ఆన్సర్ ఇస్ మండే. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తా. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు సీ హౌ మచ్ యూ అండర్స్టూడ్. ఓకే, రాసుకోండి క్వశ్చన్. వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ టుడే ఇస్ థర్స్డే, if today is Thursday, what will be the day after 125 days? వెనస్డే. ఓకే, సో అక్కడ నెంబర్ ఎంత ఇచ్చాను నేను? 125. 125ని 7తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ ఎంత? ఎంత వచ్చింది రిమైండర్? 6 రిమైండర్ వచ్చింది. ఈరోజు ఏమని చెప్పాను నేను రెఫరెన్సు? ఇఫ్ టుడే ఈస్ థర్స్డే, వాట్ విల్ బి ద డే ఆఫ్టర్ 125 డేస్? 125/7 రిమైండర్ ఎంత? సో నాకు వచ్చింది రిమైండర్ ఈస్ 6. మరి రిమైండర్ 6 వస్తే ఈరోజు థర్స్డే అయినప్పుడు, ఓకేనా, సో 6 డేస్ తర్వాత అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే, ఇఫ్ టుడే థర్స్డే అని తెలుసు కదా, 6 డేస్, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, 6 డేస్ కంప్లీటెడా? సో ఇట్స్ వెనస్డే అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా? సో అది క్లియర్ అందరికీ ఈ పాయింట్. సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ మోర్ క్వశ్చన్స్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్. ఓకే, మోస్ట్లీ మనకు ఇలాంటి ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కానీ. ఓకే, మీకు క్యాలెండర్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఐడియా ఉందా? ఏమేం క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అనేసి? వాట్ ఇస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యాలెండర్స్? ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇస్తే లైక్ ఆర్ యూ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్? తెలుసా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనో తెలుసా? సో ఇట్స్ గుర్తులేదా, మర్చిపోయారా? ఓకే, సో ఇట్స్ అ వెరీ ఈజియెస్ట్ కాన్సెప్ట్. యూ క్యాన్ సే ఇఫ్ యూ నో ద ప్రాపర్ లాజిక్ అండ్ ప్రాపర్ క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్, యూ కెన్ జస్ట్ సే ఆన్సర్ లెస్ దాన్ 1 minute. 1 minute లెస్ దాన్ 1 minute చెప్పేసేయచ్చు. ఓకే, ఇంకా ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుకోవాలంటే ప్రాపర్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే 30 secondsలో చెప్పేసేయచ్చు ఆన్సర్. ఓకే, యు నో వాట్స్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ హియర్? ఓకే, ఇఫ్ యూ నో కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్లీ, యూ కెన్ సే ఆన్సర్ వితౌట్ యూజింగ్ పెన్ అండ్ పేపర్. పెన్ పేపర్ చాలా మంది లైక్ పీపుల్ యూస్ టు క్యాలిక్యులేట్ బై యూజింగ్ పెన్ అండ్ పేపర్. దే విల్ డూ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అండ్ ఆల్, రైట్? Okay, how many of you know which day that you born here? Obviously everybody knows like your date of birth. Okay, how many of you are aware of it, which day you born, like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday? You know that? Okay, we'll just take an example. Okay, don't reveal the day. Okay, can you tell your date of birth? 1st August 2003. It is on Friday. That's it. How much time we took here? Can I say that hardly 5 seconds? Okay, that's it. Okay, even if you know proper logic, so people used to calculate. You might get lot of videos in YouTube. Okay, they used to calculate by using some different approaches and all. But ours is very unique method, and you can able to say date of birth. Okay, just less than 10 seconds without using pen and paper. How I said just now. Okay, we'll just give a try for one more date of birth. Your date of birth? June 7, 2000. It is on Wednesday. That's it. Okay, are you thinking that before coming to your class I remembered all the calendars on my mind? Okay, so no, right? So it's all about just knowing the concept. If you know the concept, it is very easy to understand. So that's what actually I said, like what we discuss, all the shortcuts. There are so many shortcuts. Actually, we train students on aptitude for 3 months. Okay, along with programming as well as Java part. Okay, so aptitude plays a major role. You know why aptitude is important for the students at a fresher level? Is it only to get a job? So it improves your problem solving skill. So if you are good at aptitude, it is easy for you to cope up with programming skills as well. Okay, all programming things, whatever the code you want to write, either in Java, Python,
C++, or any other programming language, what plays major role in programming? Logic part, right? Maybe depends on the language you select, syntaxes may change. But what about logic? Logic plays a crucial role. Can I consider? Okay, so that's what indicates logical thinking, which comes from the concept of aptitude. Okay, along with some calculations as well. Okay, so అందుకే మనం ఇక్కడ aptitude డీల్ చేసే చాలా మంది అడుగుతుంటారు, sir, why aptitude? There are so many people, they will not teach only aptitude. Majority of the people are only focusing on Java, Python, all these things and all. Okay, so if you want to learn programming, aptitude and logical part is must. Okay, that's the reason we used to teach all the shortcuts and all the logical part. Okay, we will give first preference whenever the student are attending any drives. Okay, so first thing, obviously you know that, right? Soon you are going to write thesis NQT. Okay, if it is not that important, why thesis people will conduct aptitude tests at the starting? Okay, 2 rounds, foundation and advanced round. Okay, right? So any company you are attending for at the fresher level, maximum 90% of the companies, they will conduct aptitude test in their first part of recruitment process. Okay, that's the reason it is most important. Okay, so next, coming to the point. Okay, so I hope you all are clear with this. Okay, don't worry like how to tell this date of birth and all, like we'll discuss later. Okay, so it will take some 1.5 hour concept. So I cannot directly teach the shortcut, because if I teach directly the shortcut, what you will do, you will by heart that. Okay, you will not know like why you are using that. Okay, what is the concept and all. So that we'll discuss, we'll take care of that part later. Okay, next, 6th question. Okay, this question comes from percentage concept. In the question itself is having, okay, what percentage of the whole week does Raju spend in office if his office hours are 9 a.m. to 5 p.m. from, okay, from Monday? Do you remember the question? Yes, let me zoom out the question. Okay. What percentage of the whole week does Raju spend in office if his office hours are 9 a.m. to 5 p.m. from Monday to Friday? Okay, so here they're talking about regarding percentage. Okay, always do remember, okay, let's say when you are talking about percentage, okay, percentage of a person, so how will you calculate a percentage? Very simple logic. Let's consider an example, your BTech percentage. What is your BTech percentage? If I ask a question to the student, okay, what will be your answer? Might be 65% or 70% or 80%. Okay, let's say an example, some X person, if I ask the question, what is your BTech percentage? They said 70%. 70% in the first semester or in the second semester? Total. How will you take that percentage? Can I say that it is an average of the whole semesters? Okay, so when you're talking about like percentage, let's assume one particular semester. Okay, మీకు ఒక 6 subjects ఉన్నాయి. Okay, each subject let's assume 100 marks అనుకోండి, including internals and externals, whatever it is. Okay, ఒక సబ్జెక్ట్ యొక్క టోటల్ మార్క్స్ మీరు రాయిపోయేది 100 మార్క్స్ అనుకోండి. లెట్స్ అజ్యూమ్ టోటల్ 6 subjects. ఫర్ హౌ మెనీ మార్క్స్ ఐఎమ్ కండక్టింగ్ ఎగ్జామ్? టోటల్ 600 మార్క్స్. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ మీకు అన్ని ఎగ్జామ్స్, అన్ని ఇండివిజువల్ ఎగ్జామ్స్లో మొత్తం స్కోర్స్ అంతా యాడ్ చేసింటే, లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ మీకు 450 మార్క్స్ వచ్చాయి. 450 మార్క్స్ వచ్చాయి. మీ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు నార్మల్గా? మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, లైక్ సెక్యూర్డ్ మార్క్స్ బై టోటల్ మార్క్స్ ఇంటూ 100. ఇదే కదా పర్సంటేజ్. పర్సంటేజ్ రూల్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఓకే, రూల్ మారదు. ఓకే, సో జస్ట్ ఓన్లీ టర్మినాలజీ అండ్ అక్కడ మనం బీటెక్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసేది పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు క్లాస్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ క్లాస్లో ఒక 50 స్టూడెంట్స్. ఓకే, 50 స్టూడెంట్స్లో 20 స్టూడెంట్స్ వచ్చారు ఈరోజు క్లాస్కి. ఓకే, హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కేమ్ టు ద క్లాస్ అంటారు. ఓకే, అప్పుడు 20 మెంబర్స్ వచ్చారు అవుట్ ఆఫ్ 50 ఇంటూ 100. పర్సంటేజ్ రూల్ ఏమైనా మారింది? అక్కడ మనం చేసే ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్, బట్ ఏంటంటే సిచ్యువేషన్ మారింది. అక్కడ మార్క్స్, ఇక్కడ స్టూడెంట్. ఇది కూడా అంతే. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే, చదవండి క్వశ్చన్ ఒకసారి. వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద హోల్ వీక్ డస్ రాజు స్పెండ్ ఇన్ ఆఫీస్ ఇఫ్ హిస్ ఆఫీస్ అవర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ 9 AM to 5 PM ఫ్రమ్ మండే టు ఫ్రైడే? ఫస్ట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ఫైండ్ హౌ మచ్ టైం రాజు స్పెండింగ్ ఇన్ ఆఫీస్. ఓకే, ఫస్ట్ మనకు ఒక వీక్ కదా అడిగేది, రాజు ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తున్నాడు అనేసి. ఒక వీక్కి ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. ఒక వీక్ ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయంటే, ఒక రోజుకి ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయో మనకు తెలియాలి. ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయి? 24 hours ఉంటాయి.
మరి ఒక వీక్ ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాయంటే 24/7 అంటే మొత్తం ఎంత 24/7 168 ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను చెప్పచ్చా టోటల్ 168 అవర్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ 168 అవర్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకు రాజు ఎన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేశాడు అనేది న్యూమరేటర్లో తీసుకొని ఇంటూ 100. ఇదే కదా లాజిక్, అంతే అర్థమైంది అందరికీ. ఇక్కడ రాజు బేసికల్గా ఒక రోజుకి 9 AM to 5 PM మాత్రమే వర్క్ చేస్తున్నాడు. 9 AM to 5 PM అంటే ఎన్ని అవర్స్ 10, 11, 12 అక్కడ ఒక 5 hours మొత్తం 8 hours. అంటే ఒక రోజుకి 8 hours కదా రాజు వర్క్ చేసేది. మరి అలా ఎన్ని డేస్ 7 days వర్క్ చేశాడా? ఓన్లీ మండే టు ఫ్రైడే మాత్రమే. ఇది కూడా కండిషన్ ఇచ్చాడు. అంటే పర్ డే 8 hours, లైక్ వైజ్ 5 days, 5 into 8 40. రాజు ఈస్ వర్కింగ్ 40. ఓకే, is that clear? Now you just need to cancel the values and calculate the values. Let's say 4 10s are 40, 4 4s are 16, 42, 2 5s 221 times 5 by 21 into 100. Now I can also say that 500 by 21. Okay, so manaku ikkada 500 by 21. Just a minute guys. Okay, ఒకసారి సార్కి చెప్పు. సరే ఇట్లా రమేష్ సార్ది క్లాస్ ఉంది, వాళ్ళని పంపించేద్దామా అన్నట్టు ఒకసారి అడుగు. Okay, so final answer is 500 by 21. So if you cancel the value, you will get one particular answer, or else, okay, if you don't want to cancel the value, even you can keep the same thing 500 by 21. Okay, it's not exactly that. You just need to calculate exactly with decimal, or else you can cancel with at least you can take approximate value. Okay, very simple. 21 square is 441. Can I say what is 21 square? 441. It is approximately near to 21. Okay, can I say that it is 21 times is 441, but it is more than that. So it may be some 23% or 22%. If you have exact calculator, you will get the exact value, or else you can say that like approximately. Okay, you just write. If you are feeling not comfortable in the calculation part during the time of talent test, we will take care of it. No, we will not check exact decimal value and all. Okay, you can write 500 by 21, or you can also write approximately it is at least you got the value right, 21. So it will be slightly more than 21. You can also say that it is approximately 23 or approximately 22. If you have a lot of time, you can calculate it and you can write it exact value. But it's not mandatory that you should get that exact value. If you are getting till here, so we understood that you know the logic. That's it. Okay, logical part is more important. We will not completely focusing on exact decimal values. Okay, clear? Next, which topic this question belongs to? Directions. Okay, so this is very very important, and you can expect one question from the concept of directions, minimum one question from the concept. Okay, so first, in the evening when Sumant started walking from his house, okay, did you remember which answer you posted? I mean, you answered. What will be the answer? You didn't remember on the talent test exam? Okay, different question, March 3rd. Okay, you okay, done. Okay, in the evening when Sumant started walking from house, okay, his shadow was exactly to his right. Very simple logic. This is the concept of directions. In directions concept we have one more sub concept, okay, called shadow problems. Okay, very simple. Sun rises in the east. Okay, let's assume this is east. Now when I'm facing towards you, this direction, let's an example, this is east. Now sun rises in the east, right? Let's assume that this is in the morning. When sun rays are falling on me, okay, in which side my shadow will fall? Obviously the same logic. Okay, when we have an object, when I put a torchlight to that object, the shadow of this object will fall into that particular side, means opposite side, correct? Antena? Okay, ఇదే లాజిక్ బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు నార్మల్గా మనకు మినిమం కొంచెం క్లారిటీ ఉండాల్సింది. ఇది నార్త్, ఇది సౌత్, ఈస్ట్ వెస్ట్. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. ఎట్ సైడ్ ఈస్ట్? ఇది ఈస్టా ఇదా? ఇది ఈస్ట్, ఇది వెస్ట్.
సో దీస్ ఆర్ ద 4 డైరెక్షన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ తెలియకపోతే. ఓకే, సో నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్. ఇప్పుడు పర్సన్ ఈ ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటి? ఈవినింగ్. ఈవినింగ్ అంటే సన్ ఎటు పక్క ఉంటాడు? ఈస్టా, వెస్టా? వెస్ట్‌కి వస్తాడు. అంతే కదా! సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్. మార్నింగ్ ఈస్ట్ ఉంటాడు. ఈవినింగ్ వెస్ట్. సన్ సెట్ అట్ ద వెస్ట్, రైట్? ఇప్పుడేంటంటే సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఈ పాయింట్ దగ్గర. ఓకేనా? ఇప్పుడు సన్ రేసెస్ అనేవి ఇట్లా పడతాయి. కరెక్ట్? ఇప్పుడు సుమంత్ అనే ఒక పర్సన్ వాకింగ్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్, హిస్ షాడో వాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు హిస్ రైట్. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఒకవేళ సుమంత్ ఈ డైరెక్షన్‌లో వాక్ చేస్తున్నాడు అనుకో. సుమంత్ ఈ డైరెక్షన్‌లో వాక్ చేస్తుంటే యారో డైరెక్షన్‌లో ఏ డైరెక్షన్ అది? నార్తా, సౌతా? ఆ! సుమంత్ ఏ డైరెక్షన్‌లో వాక్ చేస్తున్నాడు? ఇట్లా కిందికి. యారో డైరెక్షన్ చూడండి కిందికి. అంటే కిందికంటే సౌత్ డైరెక్షన్ వస్తున్నట్టు కదా! ఇప్పుడు సుమంత్ పైన షాడో సారీ రేస్ పడతాయి. సుమంత్ షాడో ఇటు పక్కకు పడతది. అంతేనా? ఇప్పుడు వెన్ సుమంత్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ సౌత్, సుమంత్ షాడో విల్ బి సుమంత్‌కు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటదా? సుమంత్‌కు రైట్ సైడ్ ఉంటదా? సుమంత్‌కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటది. యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఇమాజిన్. సుమంత్ ఈ డౌన్‌వర్డ్ డైరెక్షన్‌లో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు సుమంత్ యొక్క షాడో సుమంత్‌కి లెఫ్ట్ సైడ్‌కి పడతది. కానీ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? హిస్ షాడో వాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ టువర్డ్స్ హిస్. అప్పుడు సుమంత్ ఏ డైరెక్షన్ వాక్ చేయాలి? సౌతా, నార్తా? నార్త్. ఈ లాజిక్ పార్ట్ ఇదొక్కటే కీ పాయింట్ ఇక్కడ. ఇది అర్థం చేసుకున్నారంటే అయిపోయింది క్వెషన్ అంతే. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ నేనేమంటాను అంటే సుమంత్ ఈ డైరెక్షన్‌లో వాక్ చేస్తున్నాడు అనుకో టువర్డ్స్ నార్త్. ఓకే, ఇప్పుడు టువర్డ్స్ నార్త్ డైరెక్షన్‌లో వాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ సన్ రేస్ విల్ ఫాల్ లైక్ దిస్ అండ్ సుమంత్ షాడో ఇటు పక్కకు పడతది. ఇప్పుడు సుమంత్ ఈ డైరెక్షన్ కాబట్టి టువర్డ్స్ నార్త్ వెళ్తున్నాడు కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ ఇటు సైడ్ ఉంటది కాబట్టి సో సుమంత్‌కి రైట్ సైడ్ తన షాడో పడిందని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇండైరెక్ట్‌గా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే డైరెక్ట్ ఇవ్వకోకుండా కొన్ని క్వెషన్స్‌లో డైరెక్ట్ ఇస్తాడు. సుమంత్ ఈస్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్ అని. కొంచెం లాజికల్ థింకింగ్ టెస్ట్ చేయడానికి అనేసి ఏమిచ్చాం? ఇదంతా ప్రాసెస్ ఇచ్చాం. అంటే ఈ మొత్తం హోల్ కాన్సెప్ట్‌లో నీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఇనీషియలీ సుమంత్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్ అనే పాయింట్ క్లియర్‌గా ఉండాలి. అంతేనా? ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు. సుమంత్ ఈస్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్. హీ వాక్డ్ 6 కిలోమీటర్స్. ఓకే, 6 కిలోమీటర్స్ వాక్ చేసిన తర్వాత ఏం చేశాడు? హీ టర్న్ టు హిస్ లెఫ్ట్. ఓకే, లెఫ్ట్ టర్న్ అయ్యాడు. ఓకే, లెఫ్ట్ అంటే ఎటు సైడు? ఇటు సైడ్ పోతున్నాడు. లెఫ్ట్ అంటే ఇటా? ఇటు. సో ఇటు. ఓకేనా? సో ఎప్పుడైనా స్ట్రైట్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్టే ఉంటది. ఒకవేళ ఇలా క్రాస్ లైన్స్ ఇట్లా పోతుంటారు కదా! అట్లా ఉన్నప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్, నార్త్ వెస్ట్‌లో వస్తాయి కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ స్ట్రైట్ లైనే కదా ఇటు. ఓకే, అంటే వెస్ట్ సైడ్ పోతున్నాడు. ఓకే, హీ వాక్డ్ 6 కిలోమీటర్స్ దెన్ హీ టర్న్ టు హిస్ లెఫ్ట్ అండ్ మూవ్డ్ హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్? 4 కిలోమీటర్స్. ఓకే, ఫుల్ స్టాప్. అగైన్ హీ టర్న్ టు హిస్ రైట్. టు హిస్ రైట్ అంటే మళ్ళీ ఎటు? టువర్డ్స్ నార్త్. జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఈ డైరెక్షన్‌లో పోతున్నావు. ఓకే, యు ఆర్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు నీకు రైట్ సైడ్ అంటే పైకెళ్తావా? కిందికెళ్తావా? పైకి. సో దట్స్ వాట్. అంటే మనం ప్రతిసారి ఇలా మొత్తం బెండ్ అవ్వలేం కదా! సో అందుకు యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఇమాజిన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్. అగైన్ హీ టర్న్ టు హిస్ రైట్ అండ్ వాక్డ్ హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్? 6 కిలోమీటర్స్. సో హియర్ 6 కిలోమీటర్స్ అగైన్. నెక్స్ట్ దెన్ హీ టర్న్ టు హిస్ రైట్. ఓకే, దెన్ హీ టర్న్ టు హిస్ రైట్. రైట్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడు ఎటు? ఈస్ట్, ఇటు పోతున్నట్టు. ఓకే, దెన్ హీ టర్న్ టు హిస్ రైట్. ఓకే, సో హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ హీ వాక్డ్? 13 kilometers. Okay, he walked 13 kilometers. Okay, next. How far is he and in which direction from the starting point? Okay, so start అయింది ఎక్కడి నుంచి? ఇక్కడి నుంచి. ఇది వాళ్ళ హోమ్ అనుకోండి. ఆగింది ఇక్కడ. ఇది డెస్టినేషన్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా డిస్టెన్స్ అడిగినప్పుడు డైరెక్షన్‌లో యూ షుడ్ క్యాలిక్యులేట్ షార్టెస్ట్ పాత్. ఓకే, షార్టెస్ట్ పాత్ అంటే ఇదంతా తిరిగి ఇటు పోయేదానికంటే డైరెక్ట్ ఇటు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా వాళ్ళ ఇంటికి. ఓకే, దాన్ని మనం షార్టెస్ట్ పాత్ అంటాం. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అని కనుక్కోమంటున్నాడు. ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే సో ఎలా చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ని చెప్పండి? పైథాగరస్ థీరం. ఇప్పుడు దీన్ని మనము స్ట్రైట్ లైన్ అనుకుంటే ఓకేనా, పైథాగరస్ ఇది హైపోటెన్యూసే కదా, పైథాగరస్‌లో వినే ఉంటారు. రూల్ ఏంటి పైథాగరస్ థీరం? కండిషన్ హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జసెంట్ స్క్వేర్. కరెక్టా? ఇప్పుడు నీకు హైపోటెన్యూస్ కావాల్సింది. నీకు హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒకటి ఆపోజిట్, ఇంకొకటి అడ్జసెంట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఈ మొత్తం లెంత్ ఎంత ఉంటుందంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 6, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దీనికి ప్యారలల్ లైనే కదా, ఇక్కడ 6, మొత్తం కలిపి
12, ఒకటేమో 12 స్క్వేర్ ప్లస్ ఇంకొకటి నాకు మొత్తం ఇది 13 అని తెలుసు. ఇది ఎంత ఉంది? 4. అప్పుడు ఇది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు 4 ఉంటది. మరి మొత్తం 13లో ఈ 4 తీసేస్తే ఎంత? 9. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 9 మాత్రమే ఉంటది. అర్థమైందా ఇది ఎట్లనో? సో 9 స్క్వేర్ ఎంత? సరే ఇక్కడ 9 స్క్వేర్ అని తీసుకుందాం. సో 12 స్క్వేర్ ఈస్ 144, 9 స్క్వేర్ ఈస్ 81. సో 144 ఒక 81 ఎంత? 225. మరి హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈస్ 225 అన్నప్పుడు ఏ నెంబర్ స్క్వేర్ 225? 15 స్క్వేరే కదా. అప్పుడు హైపోటెన్యూస్ వాల్యూ ఎంత? 15. అంటే ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నాడు అంటే 15 కిలోమీటర్స్ ఫార్లో ఉన్నాడు. 15 కిలోమీటర్స్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్ అండ్ దే మెన్షన్ హౌ ఫార్ ఈస్ హీ అండ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ ఇల్లు ఉంది, ఇక్కడ డెస్టినేషన్ పాయింట్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్. ఓకేనా? నార్త్కి ఈస్ట్కి మధ్యలో ఇలా లైన్ ఇట్లా పోతుంది అంటే అది నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ అని. అదే నార్త్కు వెస్ట్కి అయితే నార్త్ వెస్ట్ అని. ఇక్కడైతే సౌత్ వెస్ట్, ఇక్కడ సౌత్ ఈస్ట్. సౌత్కి ఈస్ట్కి మధ్యలో ఉంటే సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్. మరి ఇప్పుడు వాళ్ళ హౌస్ నుంచి ఈ డెస్టినేషన్ పాయింట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందంటారు? నార్త్ ఈస్ట్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే 15 కిలోమీటర్స్ నార్త్ ఈస్ట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 15 కిలోమీటర్స్ నార్త్ ఈస్ట్. డన్. ఓకేనా? క్లియరా ఈ పాయింట్? సో ఇది డైరెక్షన్స్ బేసిస్ మీద. సో మనకు అంటే మేబీ ఇలాంటి క్వశ్చనే రావాలి అని రూల్ ఏం లేదు. సో వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్, బట్ అట్లీస్ట్ మనకు మినిమం బేసిక్ ఐడియా అనేది ఉండాలి కంపల్సరీ. ఓకేనా? క్లియరా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ టాపిక్ నుంచో గెస్ చేయండి. A man is moving at a speed of 1 kilometer per hour. After every kilometer, he takes a rest for 5 minutes. How much time? Actually, మీరు అనుకుంటున్నారు ఇది టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ అని. టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ కాదు, జస్ట్ ఒక బేసిక్ లాజికల్ క్వశ్చన్ అంతే. ఓకేనా? సో ఒకసారి ట్రై చేయండి. హలో, నేను క్లాస్లో ఉన్నా, మళ్ళీ చేస్తాను. సరే. హలో, నాకేం లింక్ ఏం రాలేదు. లేదు. ఓకే, సో ఆన్సర్ 14 hours. Exactly. A man is walking at a speed of 1 kilometer per hour. Okay. First, let's assume that. Okay. When the distance is total 2 kilometers అనుకుందాం. జస్ట్ మీ లాజిక్ క్యాచ్ చేసేదానికి. ఓకే, ఇది 1 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్, ఇది 1 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్. మ్యాన్ ఎంత స్పీడ్లో వాక్ చేస్తున్నాడు? 1 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అంటే 1 అవర్కి 1 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తున్నట్టు, అంతేనా? మరి 1 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేయడానికి మ్యాన్కి ఎంత టైం పడుతుంది? 1 అవర్ పడుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేయడానికి 1 అవర్ పడుతుంది. మొత్తం బేసికల్గా 2 అవర్స్ పడుతుంది. కానీ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఎవ్రీ 1 కిలోమీటర్ తర్వాత ఏం చేస్తున్నాడు? 5 మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు. ఓకేనా? మొత్తం 2 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి అతనికి ఎంత టైం పడుతుంది అన్నాడు అనుకో. 1 కిలోమీటర్ ఎంత అయిందంటే టైం 1 అవర్ పట్టింది. 1 అవర్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు? 5 మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకుంటాడు. ఓకేనా? 5 మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాడు. ఇక్కడ ఇంకొక 1 అవర్ టైం పడుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడికి రీచ్ అయిన తర్వాత ఇంకా 5 మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా, డెస్టినేషన్ పాయింట్ రీచ్ అయిపోయాడు కదా. ఇంకా అర్థమైందా?
అంటే ఈ 2 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి అతనికి ఎంత టైం పడుతుందంటే 2 అవర్స్. ఇక్కడ మధ్యలో ఒక 5 మినిట్స్ గ్యాప్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి 5 మినిట్స్, అంటే 2 అవర్స్ 5 మినిట్స్ పట్టింది. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈ 2 కిలోమీటర్స్కి ఇక్కడ 5 మినిట్స్ రెస్ట్, ఇక్కడ 5 మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా, అక్కడే మిస్టేక్ చేసేది లాజిక్. లాస్ట్లో రీచ్ అయిన తర్వాత రెస్ట్ ఏం అవసరం లేదు కదా, మొత్తం రెస్టే కదా, ఇంకా అర్థమైందా? ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉంది చెప్పండి? మొత్తం ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉంది? 13 కిలోమీటర్స్ ఉంది. 1 అవర్కి 1 కిలోమీటర్కి 1 అవర్ టైం పడుతుంది కాబట్టి 13 కిలోమీటర్స్కి నేను చెప్పచ్చా 13 అవర్స్ టైం పట్టిందనేసి, 13 అవర్స్ టైం పట్టిందనేసి. మరి 1 కిలోమీటర్ అయిన తర్వాత 5 మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు. అట్లా ఎవ్రీ కిలోమీటర్ దగ్గర 5 మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు నేను 13 ఇంటూ 5 చేయాలా, 12 ఇంటూ 5 మాత్రమే చేయాలా? 12 ఇంటూ 5 మాత్రమే చేయాలి. ఎందుకంటే 2 కిలోమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ 5 మినిట్సే కదా తీసుకుంది. లాస్ట్ మనకు అవసరం లేదు 13 అవర్స్ తర్వాత. అంటే ఇప్పుడు నాకు 12 ఇంటూ 5 మినిట్స్ రెస్ట్ ఫర్ 12 కిలోమీటర్స్ తీసుకొని ఉంటాడు. 12 ఇంటూ 5 ఎంత? 60 మినిట్స్. 60 మినిట్స్ అంటే 1 అవర్. అంటే అతనికి కావాల్సిన 13 అవర్స్ కాకుండా అడిషనల్గా ఆ గ్యాప్ రెస్ట్ తీసుకున్నాడు కదా, అది ఇంకొక 60 మినిట్స్ అంటే 1 అవర్. అంటే మొత్తం ఎంత టైం పట్టింది? సో ఆన్సర్ ఈస్ 14 అవర్స్. అంతే. ఈజ్ దట్ సో డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్? మనకేంటంటే అక్కడ చిన్న మిస్టేక్ చేస్తాం మనము. సో అక్కడ మనం అక్కడ లాస్ట్లో కూడా 5 మినిట్స్ తీసుకుంటాం. అక్కడ మనం కొంచెం క్లారిటీ ఉండాలి. ఓకేనా? సో అంతే, మనకు అంత టూ మచ్ డిఫికల్ట్ అయితే ఉండదు, కొంచెం లాజికల్ పార్ట్ మనం ఆలోచించాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ విచ్ టాపిక్? ఏ టాపిక్ ఇది? టైమ్ అండ్ వర్క్. ఐడియా ఉందా టైమ్ అండ్ వర్క్ టాపిక్ గురించి? సో వెరీ సింపుల్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో బట్ ఏంటంటే ఒక సింప్లెస్ట్ వే మీకు డైరెక్ట్ చెప్పేస్తాను. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఏ ఎలోన్ క్యాన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్? 40 డేస్. ఒక వర్క్ చేయడానికి ఏకి ఎంత టైం పట్టింది? 40 డేస్ పట్టింది. ఓకే, ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ బి ఎలోన్ క్యాన్ డూ ద జాబ్ ఇఫ్ టుగెదర్ క్యాన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 8 డేస్? ఈ క్వశ్చన్లో మొత్తం మీకు అర్థమైన మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి నాకు? ఏ ఒక్కడైతే 40 డేస్ టైం పట్టింది ఒక వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి, అదే ఇద్దరు కలిసి కంప్లీట్ చేసింటే అది వర్క్ 8 డేస్లో కంప్లీట్ అయిపోయేది. ఓకే, ఇప్పుడు బి ఒక్కడు వర్క్ చేస్తే అదే వర్క్ ఎన్ని డేస్లో కంప్లీట్ అవుతుంది? ఇంతేనా క్వశ్చన్? చాలా సింపుల్ లాజిక్. ఇప్పుడు చూడండి, అదే చెప్పాను కదా, మనం నార్మల్ క్లాస్లో చాలా షార్ట్ కట్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తుంటాం. బట్ ఈ క్వశ్చన్కి ఎంతైతే అవసరమో ఐ విల్ డెలివర్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, నార్మల్గా ఇప్పుడు ఒక వర్క్ చేస్తున్నారు అంటున్నాం కదా, ఏం వర్క్ అది? వాట్స్ ద వర్క్? డిడ్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ వర్క్? లేదు కదా. వీ కెన్ అజ్యూమ్ ఎనీ వర్క్. ఓకే, మనకు కాన్సెప్ట్ క్లారిటీగా షార్ట్ కట్ అర్థమయ్యేదానికి ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ఇట్ అస్ దే సెడ్ దట్ ఏ ఎలోన్ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 40 డేస్. వర్క్ ఏంటో మనకు తెలీదు. వై కాంట్ వీ అజ్యూమ్ దట్ వర్క్ బై అవర్ ఓన్ టర్మినాలజీ? ఓకే, మనం ఓన్గా అజ్యూమ్ చేసుకుందాం. ఆ వర్క్ ఏంటో చెప్పనా? చాక్లెట్లు తినడం వర్క్ అనుకుందాం. వెరీ సింపుల్. ఓకేనా, ఈటింగ్ చాక్లెట్స్ ఇస్ ద వర్క్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ చాక్లెట్లు తినడానికి ఎన్ని డేస్ పట్టింది? ఎన్ని చాక్లెట్స్ తెలీదు. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు నేనేం చెప్పొచ్చు అంటే ఏ అనే పర్సన్కి కొన్ని చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి. ఆ చాక్లెట్స్ తినడానికి ఎంత టైం పట్టింది? 40 డేస్ పట్టింది. అదే ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేస్తే, ఇద్దరు కలిసి తినడం స్టార్ట్ చేస్తే, ఏ ప్లస్ బి ఇద్దరు కలిసి తినడం స్టార్ట్ చేస్తే ఎన్ని డేస్లో చాక్లెట్ తినేస్తారు? 8 డేస్లో చాక్లెట్స్ తినేస్తారు. ఓకేనా, ఎన్ని చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? తెలీదు. ఓకేనా, నౌ కెన్ ఐ సే దాట్ ఆ టోటల్ చాక్లెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చాక్లెట్స్ని, ఓకే, ఈ రెండిటికి కామన్గా ఉన్న ఎల్సిఎం 40కి 8కి ఎల్సిఎం ఎంత? 40. ఓకే, తెలుసు కదా మీకు ఎల్సిఎం అంటే 8 40. 8 వన్స్ 8 5 టైమ్స్ 5 1 1 8 5 40. ఎల్సిఎం అందరికి ఐడియా ఉంది కదా, బేసిక్. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఎన్ని చాక్లెట్స్ అంటే ఎల్సిఎం తీసుకొని అది దాన్ని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఒక్కసారి మళ్ళీ క్లారిటీగా మాట్లాడుకుందాం. ఏ అనే పర్సన్ 40 చాక్లెట్స్ తినడానికి ఎన్ని డేస్ పట్టింది? 40 డేస్ పట్టింది. అదే ఏ అండ్ బి ఇద్దరికి 40 చాక్లెట్స్ తినడానికి ఎన్ని డేస్ పట్టింది? 8 డేస్ పట్టింది. మరి ఏ ఒక్కడు 40 చాక్లెట్స్ తినడానికి 40 డేస్ పడితే ఒక రోజుకి ఎన్ని చాక్లెట్స్ తింటాడు? 1 చాక్లెట్ తింటాడు. నౌ కెన్ ఐ సే దాట్ ఏ కెన్ ఈట్ 1 చాక్లెట్ పర్ డే? ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి, ఇద్దరు కలిసి ఏ ప్లస్ బి ఇద్దరు కలిసి 40 చాక్లెట్స్ తినడానికి ఎంత టైం పట్టింది? 8 డేస్. మరి ఒక రోజుకి ఎన్ని చాక్లెట్స్ తింటారు వాళ్ళు? 5 చాక్లెట్స్ తింటారు. ఓకేనా, ఒక రోజుకి.
ఇప్పుడు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ఒక్కడు ఒక రోజుకి ఎన్ని చాక్లెట్స్ తింటున్నాడు? 1 చాక్లెట్. ఏ అండ్ బి ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని చాక్లెట్స్ తింటున్నారు? 5 చాక్లెట్స్. మరి ఏ ఒక్కడు ఒక రోజుకి 1 చాక్లెట్ తినేవాడు, ఇద్దరు కలిసి ఇప్పుడు 5 చాక్లెట్స్ తింటున్నారంటే ఆ మిగతా 4 ఎవరు తింటున్నారు? అంటే ఇప్పుడు నాకు బి ఎఫిషియన్సీ అర్థమైపోయింది కదా! బి ఎన్ని చాక్లెట్స్ తింటాడు రోజుకి? మరి ఒక రోజుకి 4 చాక్లెట్స్ తినేవాడికి నువ్వు మొత్తం వర్క్ ఇచ్చావనుకో తినమని, ఎన్ని డేస్‌లో తింటాడు బి? 40 చాక్లెట్స్. బి ఒక రోజుకి ఎన్ని చాక్లెట్స్ తింటాడు? 4 చాక్లెట్స్ కదా! మరి 40 చాక్లెట్స్ ఇస్తే ఎన్ని డేస్ పడతది బికి? దట్స్ వాట్ బి అలోన్ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 10 డేస్. అర్థమైందా? సో ఆన్సర్ ఈస్ బి అలోన్ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 10 డేస్. ఓకే. దీన్నే వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ వి యూజ్ ఇన్ టైమ్ అండ్ వర్క్ కాన్సెప్ట్. ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ మనకు చాలా ఉన్నాయి. బట్ అదే చెప్పాను కదా! మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే టైం సరిపోదు. టైమ్ అండ్ వర్క్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ 3 డేస్. 1.5 అవర్ పర్ డే. మోస్ట్‌లీ 4 అవర్స్ టు 5 అవర్స్ పడతది. కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకోవాలనుకుంటే. ఓకేనా? సో ప్రస్తుతానికైతే ఇది అర్థమైంది కదా! సో అంతే. ఓకే. నెక్స్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 10th క్వెషన్ ఏ కాన్సెప్ట్ అది? ప్రాబబిలిటీనా? సో ట్రై చేస్తారా ఒకసారి? టెన్త్ క్వెషన్ కొంచెం జూమ్ చేస్తాను. ఓకే. 10th వన్. 1/4. 2 డైస్ ఆర్ థ్రోన్ టుగెదర్. ఓకే. డైస్ తెలుసు కదా! ఐడియా ఉంది కదా! లైక్ వి యూజ్డ్ టు ప్లే లూడో గేమ్. లూడో గేమ్‌లో ఉంటాయి కదా డైస్. ఒక డైకి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటాయి? 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే 2 డైస్ నువ్వు రోల్ చేసినప్పుడు మొత్తం వచ్చే ఔట్‌కమ్స్ ఎన్ని? 36 వస్తాయి. ఓకేనా? 6 పవర్ n 2 డేస్ కాబట్టి 36 ఔట్‌కమ్స్ వస్తాయి. ఈ 30 బేసికల్‌గా ప్రాబబిలిటీ అంటే ఐడియా ఉందా? ప్రాబబిలిటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫేవరబుల్ ఔట్‌కమ్స్ బై టోటల్ ఔట్‌కమ్స్ ఆర్ ఫేవరబుల్ ఛాన్సెస్ బై టోటల్ ఛాన్సెస్. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక డైని నువ్వు రోల్ చేసినప్పుడు 2 డైస్‌ని నీకొచ్చే ఔట్‌కమ్స్ 36. రైట్? 36 వస్తాయి. ఇక్కడ నాకు ప్రాబబిలిటీ దేని మీద కావాలి? ఆ! ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు నేను 2 డైస్ ఇట్లా రోల్ చేసేసా. నాకు ఈ 2 ఇదొక నంబర్ పడతది, ఇదొక నంబర్ పడతది. ఈ రెండిటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఏం రావాలంటున్నాడు? ఈవెన్ నంబర్ రావాలంటున్నాడు. దానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని. సింపుల్ లాజిక్. చాలామంది ఏమనుకుంటారు, అమ్మో 36 ఔట్‌కమ్స్‌లో ఇవన్నీ మనం చెక్ చేసుకుంటూ పోవాలా అన్ని ఔట్‌కమ్స్ ప్రొడక్ట్ మనకు ఈవెన్ నంబర్ వచ్చేదానికంటే ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు నాకు ప్రొడక్ట్ 2 వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఇది 1 ఇంటూ 1 ఎంత? 1 ఇంటూ 1 1 కదా అయ్యేది. నాకు ప్రొడక్ట్ ఈవెన్ నంబర్ రావాలి. ఇది 1 పడి, ఇది 2 పడిందనుకో. ఇది 1, ఇది 2 పడితే ప్రొడక్ట్ ఏయండి? ఈవెన్ నంబర్ వచ్చిందా? ఇప్పుడు ఇది 2 పడి, ఇది 1 పడొచ్చు కదా! అప్పుడు ప్రొడక్ట్ ఈవెన్ నంబర్ అయితదా? అంటే ఇప్పుడు 2 పడేదానికి ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2 ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? సరే. ఇప్పుడు మీరు 4 పడేదానికి ఛాన్సెస్ చెప్పండి నాకు. ఇది 2, ఇది 2, ఇది 2, 4. ఇది 4, ఇది 1. ప్రొడక్ట్ 4. ఇది 1, ఇది 4. ప్రొడక్ట్ 4. ఓకేనా? అంటే ఇట్లా ఛాన్సెస్ ఇలాంటివన్నీ నువ్వు వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఇవన్నీ ఛాన్సెస్ ఒకవేళ మనకు టైం ఉంటే సఫిషియంట్ టైమ్ యూ కెన్ డూ ద సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇప్పుడు మీకు నార్మల్ ప్రొసీజర్ అయితే మీకు అర్థమైపోయింది కదా! ఎట్లా చేయాలనేసి. ఇలా ఔట్ ఆఫ్ 36 కాంబినేషన్స్‌లో వీ నీడ్ టు కౌంట్ ఆల్ ద కాంబినేషన్స్. బట్ నో నీడ్ టు డూ ఆల్ దోస్ ప్రాసెస్. ఓకే. మనకున్న షార్ట్ టైమ్‌లో ఈజీగా సాల్వ్ చేసే ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనకొక చిన్న లాజిక్ తెలియాలి. ఏంటంటే వెరీ సింపుల్. ఒక ఆడ్ నంబర్‌ని, ఒక ఈవెన్ నంబర్‌ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే నంబర్ ఈవెన్ నంబరా? ఆడ్ నంబరా? ఒక ఆడ్ నంబర్, ఒక ఈవెన్ నంబర్. మీ ఇష్టం వచ్చిన నంబర్ తీసుకోండి. 3 ఇంటూ 4 ఆన్సర్ 12. అంటే ఒక ఆడ్ నంబర్, ఒక ఈవెన్ నంబర్‌ని మల్టిప్లై చేస్తే నీకొచ్చేది ఈవెన్ నంబర్. ఆడ్ నంబర్, ఈవెన్ నంబర్. రిజల్ట్ ఈవెన్ నంబర్. ఇది ఈవెన్ నంబర్ తీసుకొని, ఇది ఆడ్ నంబర్ తీసుకుంటే ఈవెన్ నంబర్. ఆడ్ ఇంటూ ఈవెన్, ఈవెన్. ఈవెన్ ఇంటూ ఆడ్, ఈవెన్. ఈవెన్ ఇంటూ ఈవెన్, ఈవెన్ నంబర్ ఇంటూ ఈవెన్ నంబర్.
4 ఇంటూ 4 16. ఏం నెంబర్ అది? అంటే ఈవెన్ ఇంటూ ఈవెన్, ఈవెన్. ఇప్పుడు నాకు ఆడ్ నెంబర్ రావాలి అంటే ఏముంటది చెప్పండి? ఆ! ఆ! 2 ఆడ్ నంబర్స్ ఉంటేనే నాకు ఆడ్ నంబర్ వస్తది. అంతేనా? ఆడ్ నంబర్ ఇంటూ ఆడ్ నంబర్. రిజల్ట్ ఏమైతది? ఆడ్ నంబర్ అయితది. ఓకేనా? ఒక్కసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు నాకు ఈవెన్ నంబర్ పడ్డానికి కాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన కౌంట్ చాలా ఎక్కువుంది. ఏమేం కౌంట్ ఉందంటే ఈవెన్ ఇంటూ ఆడ్, ఆడ్ ఇంటూ ఈవెన్, ఈవెన్ ఇంటూ ఈవెన్. ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి గదా! ఇవన్నీ చెక్ చేసుకునే బదులు ఆడ్ నంబర్స్ ఉన్నవి చెక్ చేసుకొని టోటల్‌లో నుంచి తీసేస్తే వచ్చేది గదా! మన ప్రాబబిలిటీ. పాయింట్ క్లియరా? ఇది ఈజీ గదా! ఇప్పుడు ఫస్ట్ డై. లెట్స్ సే ఫస్ట్ డై. ఇది సెకండ్ డై. ఫస్ట్ డైలో కాంబినేషన్స్ ఆడ్ నంబర్స్ ఏం పడొచ్చంటే 1, 3, 5, 7 ఉంటదా 7? ఆ! 6 గదా ఉన్నది. సో, మనకు డైస్‌లో ఉన్న ఆడ్ ఫేసెస్ ఏవి అంటే 1, 3, 5. మళ్ళీ ఈ డైలో గూడా ఆడ్ ఫేసెస్ ఉంటాయి గదా! 1, 3, 5. ఇప్పుడు నువ్వు కాంబినేషన్స్ చెక్ చేసుకుంటే ఈ 3 కాంబినేషన్స్ కెన్ మ్యాచ్ అప్ విత్ దీస్ 3 కాంబినేషన్స్. ఓకే. సో, ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే 1, 1 పడొచ్చు. 1, 3 పడొచ్చు. 1, 5 పడొచ్చు. ఎన్నొచ్చాయి ఛాన్స్‌లు? 3 ఛాన్స్‌లు. నెక్స్ట్ 3, 1 పడొచ్చు. 3, 3, 3, 5 ఎన్నొచ్చాయి మళ్ళీ? 3. ఇప్పుడు 5, 1, 5, 3, 5, 5 మళ్ళీ ఎన్నొచ్చాయి? మొత్తం ఎన్నొచ్చాయి ఛాన్సెస్? అంటే ఔట్ ఆఫ్ 36లో యూ ఆర్ గెట్టింగ్ 9 ఛాన్సెస్ టు గెట్ ప్రొడక్ట్ ఆడ్ నంబర్. కరెక్టా? ప్రొడక్ట్ ఆడ్ నంబర్ వచ్చేదానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అన్నారనుకో 9/36. 9/36 అంటే ఎంత? 1/4. అంటే 1/4 ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆడ్ నంబర్ అని చెప్పచ్చా? మనకు కావాల్సింది ఆడ్ నంబరా? ఈవెన్ నంబరా? మరి ఈవెన్ నంబర్ కావాలంటే ఆడ్ నంబర్ ప్రొడక్ట్ తెలుసు. నీకు ఈవెన్ నంబర్ రావాలి అంటే 1 - 1/4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/4 ఈస్ అవర్ యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ప్రొడక్ట్ ఈవెన్ నంబర్. అయిపోయింది ఆన్సర్. అంటే నీకు ప్రాబబిలిటీలో ఉన్న ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే నీకు యాక్చువల్‌గా ఫేవరబుల్ ఏదైతే ఉందో అదే కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. అన్‌ఫేవర్‌లో ఉన్నది కనుక్కొని 1 మైనస్ చేస్తే నీకు ఫేవర్ వచ్చేస్తది గదా! బికాజ్ మాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ షుడ్ బి 1. ఓకేనా? క్లియర్ అందరికి? ఆన్సర్ ఏమైతది ఇది? 3/4. ఇది పాయింట్ క్లియర్ అర్థమైందా? నీకు ఆడ్ నంబర్స్ కనుక్కునేవి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువున్నాయి. సో, అందుకే నేను ఫస్ట్ ఆడ్ నంబర్స్ కనుక్కొని మిగతావి తీసేసాను అందులో నుంచి. టోటల్‌లో నుంచి. పాయింట్ క్లియరా? సో, ఇది ప్రాబబిలిటీ కనుక్కున్నది. మినిమమ్ బేసిక్. ఓకే. నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ క్వెషన్ ఏంటి? ఏ టాపిక్ అది? ఏ టాపిక్? కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్. ఓకే. సో, కెన్ యూ గెస్ ద లాజిక్ ఆఫ్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్? లాజిక్ గెస్ చేయండి. ఫస్ట్ మీకు ప్లేస్ వాల్యూస్ ఐడియా ఉన్నాయా? ప్లేస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్. ఓకే. సో, అంటే ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఏ, బి, సి, డి, ఈ, ఎఫ్, జి, హెచ్ అండ్ జెడ్ వరకు పేపర్ మీద రాయొద్దు. సో, యూ షుడ్ రిమెంబర్ ద ప్లేస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఆల్ఫాబెట్స్. ఇప్పుడు చూస్తే బ్లాక్. బ్లాక్ అనే వర్డ్‌కి ప్లేస్ వాల్యూస్ ఎంత? అంటే బి అనేది ఎన్నో ప్లేస్‌లో వస్తది లెటర్. సెకండ్ అంటే 2, ఎల్ 12, 11 వచ్చేది కే, ఓ వెరీ గుడ్ 15, సి 3, కే 11. ఓకేనా? సో, ఇక్కడ నాకు వాల్యూ ఎంత అంటే 13 ఇచ్చాడు. ఆబ్వియస్‌గా ఒక వర్డ్‌కి ఒక డైరెక్ట్ సింగిల్ డిజిట్ ఆర్ డబుల్ డిజిట్ నంబర్ ఇచ్చాడు అంటే, అయితే ప్యాటర్న్ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఒకసారి చూద్దాం. సమ్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్. సో, 2 + 12 14, 14 ఒక 15 29, 29 32, 32 43 మొత్తం సమ్ ఎంతొచ్చింది? 43 వచ్చింది. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ 13 ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఏమని మీనింగ్? మన ప్యాటర్న్ రాంగ్. ఆ ప్యాటర్న్‌లో అయితే ఇవ్వలేదు లాజిక్. ఓకేనా? సో, ఇంకా ఏం ప్యాటర్న్ అయ్యుండొచ్చు? ఇక్కడ మొత్తం వర్డ్‌కి ఇంకొక వర్డ్ ఇస్తే మనం లాజిక్ చెక్ చేస్తాం. ఆ లెటర్‌కి ఎలా మ్యాచ్ అయితుంది అనేసి. కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఒక నంబర్ ఇచ్చేసాడు గదా! అయితే సమ్ అయ్యుండొచ్చు. లేదా ప్రొడక్ట్ చెక్ చేయండి. ప్రొడక్ట్. ఓకేనా? ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ చూస్తే 12 2 24, 24 ఇంకా అక్కడే మనకు అర్థమైపోయింది. చాలా పెద్ద వాల్యూ వస్తదనేసి. ఇది కూడా మనకు సెట్ అవ్వలేదు. మళ్ళీ ఇంకేమయ్యుండొచ్చు? చూద్దాం ఎవరు గెస్ చేస్తారో. ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంట్లోనే ఉంది. బట్ రెండిటిని మెర్జ్ చేయాలి. గెస్ చేయండి ప్యాటర్న్.
సబ్ట్రాక్ట్ ఏ నెంబర్స్ నుంచి? ఎలా? చెక్ చేయి బాగా. హలో! అన్న కాల్ చేశారా ఎవరు? 1 చెప్పురా. చెప్పురా. అవునవును. యెస్ రా. యెస్ రా. ఓకే. తనుజతో ఒకసారి మాట్లాడమని చెప్పండి. ఓకే. ఉంది. ఆ! ఆ! డన్. ఆ! ఎంతొచ్చింది ఆన్సర్? లాజిక్, డిడ్ యూ ఫైండ్ దట్ లాజిక్? No? Okay. Let me tell you the logic. Okay. If it is a direct number for the word, okay, what I said, either it can be sum of the numbers pattern or maybe product. Both are not getting work, right? So what we need to do? Now do it both. Okay. Sometimes it may be subtraction also. Okay. So here single digit is 2. I'm writing 2. Here 2, I'll write 1 into 2, 2. 1 into 5, 5. 3. 1 into 1, 1. Now add all this. Logic? 13. Now you got the value 13. So you should check it in different patterns to understand. Sometimes digital sum, sometimes product, sometimes a combination of both. Okay, there is no specific questions like only from coding and decoding you should get only these type of questions. They might give in exam any pattern of questions, but only thing is we should think it in a different way. Okay, next, the same case for this. So can you guess the value of here? What is the code actually? What is the word? Science, huh? Yeah, science. Okay, what is the code for science? Now do it and tell me that answer. Yes means place value 19, C 3, I 9, E 5, N 14, C 3, E 5. Now first do the product. 1 into 9 is 9, 1 into 4 is 4. Remaining all the numbers, add all the values and tell me the sum. Yes, answer 38. How much? 38. Yes, done. Okay, next question number 12. Question number 12 is from the concept of ranking. Okay, orders. Here in a batch of 100 students, there are 100 students in a batch. Okay, let's assume that I'm just taking a straight line. Okay, I'm considering that this is from the top position, this is from the last position, means bottom position. Okay, so let's consider an example. In a batch of 100 students, Kavya's rank is 15th from the top, 58th from the top. Now this is from the top. Can I say that somewhere Kavya is here? Okay, what is the Kavya's rank from the top? 50. Okay, now and Lucky's rank is 68th from the bottom. Okay, somewhere like from the bottom we have
a person called Lucky. 68th from the bottom. Okay. Now, how many students are there in between Lucky and Kavya is the question. Now, is that the diagram which I have drawn on the board is correct or wrong? Why it is wrong? Here, if it is, if it is clearly mentioned that Kavya's rank is 50. From here it is 68. Now, how many people are there from here to here is 50. From here to here is 68. Total 68 plus 50? 118, correct? So, how many total students are there? Only how can it will be 118 students if the total strength is 100? Now, what might be the logic is, okay, there are some people in between Kavya and Lucky. There are some people in common, correct? Now, what I can do is, I'm just changing the diagram. So here it is Kavya. Kavya's rank is 50 from the top. Let's assume that here it is Lucky. Lucky's rank is 68 from the bottom. What is the difference between this condition and the previous condition? Here we have a few persons in between Kavya and Lucky. There are few persons in common, right? Okay. Now, if it is common, we should match the value of 100. Now, very simple logic. If you observe, okay, if the total strength, here Kavya's rank is 50, Lucky's rank is 68. What is 50 plus 68? 118, right? What's the total strength? If the total strength is less than the positions from left and right, okay, your total strength is less than 118, right? When it is total strength is less than 118, what you need to do is from 118, remove the total strength 100 and do minus 2. Why minus 2 means? Kavya and Lucky both are in common of 50 and 68, counting twice. That's the reason we have to do minus 2. So what will be that answer here? 16. So there are 16 people in between Kavya and Lucky. When total strength is less than the positions from left and right, remember the logic. Okay, this is from the concept of ranking. Very simple question. Okay, but only thing is majority of the people might not know the rule, that pattern, right? So that's the reason. Okay, next question. From which topic? Blood relations. Okay, Q's mother is, have you watched that video of blood relations yesterday or before that? Yes, I told some symbols, right? Do you remember the symbols? What are the symbols for all male characters? Square box. Female characters? Circle. Next generation? Yeah, the people who are not aware of it, just do remember. So, we used to represent basically all male characters in box. Okay, all male characters, maybe brother, father, grandfather, okay, so cousins, whoever it is, like all male characters represent in box. All female characters in the circle, maybe mother, sister, okay, aunt, grandmother, all female characters represent in circle. If it is a downward direction, okay, which indicates next generation people. We all are next generation to our parents, right? Our parents are next generation to our grandparents, right? So that indicates a downward arrow, next generation, next generation. Next, is equals to symbol represents equal. Who will fight for equality? Siblings, brother and sisters, right? So equality symbol represents siblings. Now, is equals to with connected arrows on both sides indicates wife and husband. Okay, easy. By using these symbols, we are going to solve entire concept of blood relations. It is one of the easiest topic in reasoning. Okay, but if you know how to solve and how to use these symbols, okay, you will not get confusion when you know how to use these particular symbols, 5 symbols. Okay, just will commit again. So all female characters, circle, downward arrow, next generation is equals to siblings is equals to with the double arrow, wife and husband means couple. Okay, all male characters, square box. That's it. Okay, now by using these symbols, shall we try solving this question? Now let's say Q's mother is Q's mother. There is one person called Q. Okay, let's say Q. Okay, Q's mother.
Q's mother means Q is the next generation to, there is one person, okay, here. We don't know that person. Q's mother is here. Okay, Q's mother is sister of P. There is one person called P. Okay, P వాళ్ళ సిస్టర్ ఎవరు అంటే, సిస్టర్ అంటే సిబ్లింగే కదా, అందుకు నేను ఈక్వల్స్ టు పెట్టా. ఓకే, వాళ్ళ సిస్టర్ అని చెప్పారు కాబట్టి సర్కిల్ అని పెట్టుకున్నా, ఎందుకు ఫీమేల్ క్యారెక్టర్. ఓకేనా, అంటే క్యూ వాళ్ళ మదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో, క్యూ వాళ్ళ మదర్ అంటే ఆబ్వియస్గా సర్కిలే కదా, మదర్ అంటే ఫీమేల్ క్యారెక్టర్. సో క్యూ వాళ్ళ మదర్ ఎవరు అంటే పీకి సిస్టర్ అంట, అందుకు మదర్ కాబట్టి డౌన్వర్డ్ ఆరో నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎందుకు పెట్టానంటారు, సిబ్లింగ్స్. పీ వాళ్ళ సిస్టర్ అన్నారు కాబట్టి సిబ్లింగ్స్, పీ అండ్ క్యూ వాళ్ళ మదర్. ఇక్కడ ఎవరో తెలియదు ఆల్ఫాబెట్, బట్ వీళ్ళిద్దరు మాత్రం సిబ్లింగ్స్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ క్యూస్ మదర్ ఈ సిస్టర్ ఆఫ్ పీ అండ్ డాటర్ ఆఫ్ ఎస్. ఎవరు డాటర్ ఆఫ్ ఎస్? క్యూస్ మదర్ ఎవరు అంటే ఎస్ వాళ్ళ డాటర్ అంట, అంటే ఎస్ ఇంకా కొంచెం పైన ఉంటారు, ఎస్ వాళ్ళ కూతురే క్యూ వాళ్ళ మదరు అని మీనింగ్, అంతేనా. ఇప్పుడు ఎస్ వాళ్ళ కూతురు మనకి ఇక్కడ, ఓకే, ఇక్కడ అర్థమైపోయింది కదా క్యూస్ మదర్స్ అనేసి. మరి ఇక్కడ ఎస్ మేలా ఫీమేలా చెప్పచ్చా? క్లారిటీ ఉందా మనకు బ్లడ్ రిలేషన్స్లో? లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ఈజ్ సన్ ఆఫ్ పి. ఏ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ పి అన్నప్పుడు పి వాళ్ళ కొడుకు ఎవరు? ఏ. ఓకే, పి వాళ్ళ కొడుకు ఏ. నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ సన్ ఆఫ్ పి అండ్ బ్రదర్ ఆఫ్ హెచ్. ఓకే, ఏ ఈజ్ సన్ ఆఫ్ పి అండ్ బ్రదర్ ఆఫ్ హెచ్. ఏ బ్రదర్ అనమాట, పీకేమో కొడుకు, హెచ్కేమో బ్రదరు, హెచ్ వాళ్ళ బ్రదరు పి. ఓకేనా, బ్రదర్ అన్నాడు కాబట్టి నేను బాక్స్ తీసుకున్నా. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్స్ సింబల్ పెట్టి. నెక్స్ట్ జీ ఈజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ హెచ్, అంటే హెచ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎవరు అంటే, హెచ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎవరు అంటే జీ. అప్పుడు ఫాదర్ కాబట్టి సారీ హెచ్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఎవరు అంటే జీ. ఓకే, ఫాదర్ అన్నారు కాబట్టి నేను బాక్స్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్కసారి లాజికల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే వీళ్ళిద్దరు రిలేషన్ ఏంటి? బ్రదర్స్, ఐ మీన్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ హెచ్ మనకు తెలియదు కాబట్టి సో సిబ్లింగ్స్ అని మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓకేనా, వీళ్ళ పేరెంట్ పి అని తెలుసు. ఓకే, పి అని తెలుసు, పికి సన్నే కదా ఏ అనేవాడు. ఓకే, మరి వీళ్ళిద్దరూ సిబ్లింగ్స్ అయినప్పుడు వీళ్ళిద్దరు రిలేషన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండే కదా రిలేషన్ వచ్చేది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ పర్సన్ మేల్ క్యారెక్టర్ తెలిసిపోయింది కాబట్టి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అంటే ఇంకొకరు ఎవరు ఉంటారు? వైఫ్. అంటే ఇక్కడ సర్కిల్ తీసుకుంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్య రిలేషన్ కపుల్ సింబల్ కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్స్ విత్ డబుల్ ఆర్, అంటే వీళ్ళిద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, వీళ్ళిద్దరు వాళ్ళ పిల్లలని. అర్థమైందా? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి, హౌ ఎస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు జీ. ఎస్ జీకి ఏమవుతారు అని అడుగుతున్నారు. జీ ఇక్కడ ఉన్నారు, ఎస్ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, జీ వాళ్ళ వైఫ్ ఎవరు? పి. ఓకేనా, జీ వాళ్ళ వైఫ్ పి. పికి ఇక్కడ పేరెంట్, అంతేనా. వీళ్ళిద్దరు సిబ్లింగ్స్ అన్నప్పుడు పి పేరెంటే కదా ఎస్. అక్కడ పి పేరెంట్ అని తెలుసు కానీ ఎస్ పికి మదరా ఫాదరా నీకు తెలుసా? తెలీదు. అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మదర్ అనుకో ఎగ్జాంపుల్, ఎస్ పికి మదర్ అయినప్పుడు జీకి ఏమవుతారంటే వైఫ్ వాళ్ళ మదర్ ఏమవుతారంటే అత్త అవుతారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మదర్ ఇన్ లా. అదే వైఫ్ వాళ్ళ ఫాదర్ అయితే ఇప్పుడు ఎస్ జీకి ఏమవుతారంటే అయితే మదర్ ఇన్ లా అవ్వచ్చు, ఫాదర్ ఇన్ లా అవ్వచ్చు. సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి? కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. మనం ఇదంతా చేసింది ఆన్సర్ ఫర్ ఫైండింగ్ అవుట్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. ఎందుకు అంటే ద రీజన్ ఈస్ యూ కెనాట్ సే దే డిడ్ంట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద జెండర్, సో వీ కెనాట్ సే దట్ ఆన్సర్ క్యాన్ బి మదర్ ఇన్ లా ఆర్ ఫాదర్ ఇన్ లా. ఒకవేళ మీకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చింటే సో దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ బట్ హియర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ వీ కెనాట్ డిసైడ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మదర్ ఇన్ లా ఆర్ ఫాదర్ ఇన్ లా. ఒకవేళ రాసినా కూడా బోత్ రాస్తే యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ క్యాన్ బి మదర్ ఇన్ లా ఆర్ ఫాదర్ ఇన్ లా, దట్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకేనా, బట్ ఒకటే ఆన్సర్ రాస్తే మాత్రం రాంగ్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ మదర్ ఇన్ లా ఆర్ ఫాదర్ ఇన్ లా, రెండు ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14? ఫ్రమ్ విచ్ కాన్సెప్ట్? రేషియోస్ కాన్సెప్ట్. ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఈస్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఈస్ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ఏ బి సి డి. దేర్ ఆర్ 4 ఫ్రెండ్స్ ఇన్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ వాట్స్ ద రేషియో? 5:2:4:3. If C gets 5,000 rupees more than D, okay, if C gets 5,000 rupees more than D, what is the share of B? Very simple. ఇప్పుడు Cకి D కంటే ఎంత అమౌంట్ ఎక్కువ వస్తుంది? 5,000 ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. రేషియోలో A B C D, Cకి D కంటే ఎంత రేషియో ఎక్కువ వచ్చింది?
అమౌంట్ 5000 రేషియోలో డి కంటే సికి ఎంత రేషియో ఎక్కువ వచ్చింది? 1 పార్ట్ ఎక్కువ వచ్చింది కదా! అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చా? ఇప్పుడు సికి వచ్చింది ఆ 1 పార్ట్ ఎక్స్‌ట్రా ఏదైతే ఉందో ఆ 1 పార్టే కదా 5000 అనేది. ఓకే. 1 పార్ట్ 5000 అని తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు ఎవరు షేర్ అడిగాడు? బి షేర్. బి షేర్ అంటే బికి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? మరి 1 పార్ట్ 5000 అన్నప్పుడు 2 పార్ట్స్ ఎంత? అయిపోయింది ఆన్సర్ 10,000. ఓకే. అన్ని క్వెషన్స్ మీకేం డిఫికల్ట్ ఇవ్వరు. కొన్ని క్వెషన్స్ జస్ట్ మనం చూసిన తర్వాత వెంటనే చెప్పేసేయచ్చు ఆన్సర్. ఓకే. సో హార్డ్లీ వితౌట్ యూజింగ్ పెన్ అండ్ పేపర్ యూ కెన్ సే దిస్ ఆన్సర్. అర్థమైందా? సో ఇది క్లియర్ అందరికి 1 పార్ట్ 5000 అన్నప్పుడు బి షేర్ అడిగాడు కాబట్టి సో 2 పార్ట్స్ 10,000. వాట్ ఇఫ్ ఐ వుడ్ హావ్ ఆస్క్డ్ ద క్వెషన్ వాట్ ఈస్ ఏ షేర్? అంతే డన్. 1 పార్ట్ 5000, 5 పార్ట్స్ 25,000 డన్. ఓకే. నెక్స్ట్. Last 6 more questions we have. We'll try to complete that. Okay. Sorry. Question number 5. Can you guess the topic name? Yeah, mixtures topic. Okay. So from the topic of mixtures. ఇది కూడా సింపుల్ క్వశ్చనే బట్ కొంచెం మనం అర్థం చేసుకోవాలి మిక్చర్స్ అంటే. వాట్ యు మీన్ బై మిక్చర్? మిక్చర్ అంటే కెన్ ఐ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 or more substances. Okay, like milk, water is a mixture. Acid mixing with water is a mixture. And sugar solution, okay, mixing with some other whatever it is, like a combination of 2 or more substances is called mixture. Okay, చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈవెన్ లైక్ చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మన క్వశ్చన్స్ మిక్చర్స్ మీద ఇచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఒకసారి చూద్దాం. మొత్తం ఒక క్యాన్లో ఎన్ని లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఉందంట? ఓకే, లెట్ మీ టేక్. ఓకే, కనబడుతుంది అందరికి? ఓకే, సో లెట్స్ సే 150 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఉంది. 150 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్. 30 లీటర్స్ టేకెన్ అవుట్ అండ్ రీప్లేస్డ్ బై వాటర్. అంటే ఈ 150 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఉన్న ఒక క్యాన్లో నుంచి ఈ 150 లీటర్స్ ఏంటంటే మిల్క్. ఓకే, నువ్వేం చేసావంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ 30 లీటర్స్ తీసుకొని బయటపడేసావు. ఆ ప్లేస్కి ఏం యాడ్ చేసావు? ఇది ఏదాంతో రీప్లేస్ చేసావు? వాటర్తో రీప్లేస్ చేసావు. నౌ వెన్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ 30 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్, ఓకే, అదే ప్లేస్లో నేను వాటర్ని 30 లీటర్స్ యాడ్ చేస్తే 30 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఇప్పుడు నా క్యాన్లో టోటల్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉంటుంది అంటే 150 లీటర్సే ఉంటుంది. ఎందుకు సార్ 150 లీటర్స్ అంటే? క్వాంటిటీ చేంజ్ అవ్వదు కదా. ఎందుకంటే నువ్వు 30 లీటర్స్ తీసావు, ఆ ప్లేస్లో వాటర్ యాడ్ చేసావు, క్వాంటిటీ 150 లీటర్సే ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పచ్చా 150 లీటర్స్ ప్యూర్ మిల్క్ ఉందని? లేదు. ఈసారి ఏమైంది? నువ్వు వాటర్ యాడ్ చేయడం వల్ల మిక్చర్గా మారిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు ఈ 150 లీటర్స్లో నాకు మిల్క్ ఎంత ఉంటుంది, వాటర్ ఎంత ఉంటుంది అని అడిగాను అనుకో. మిల్క్ 150లో 30 తీసేసావు కాబట్టి 120 లీటర్స్ మిల్క్ ఉంది. ఆ 30 ప్లేస్లోకి నువ్వు మళ్ళీ వాటర్ని యాడ్ చేసావు కాబట్టి వాటర్ ఒక 30 లీటర్స్ వాటర్ ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ మిల్క్కు వాటర్కు రేషియో ఎంత చెప్పండి? 120:30 అంటే 4:1 అని చెప్పచ్చా? 4:1. ఇప్పుడు ద ప్రాసెస్ ఈస్ రిపీటెడ్ అగైన్, వన్స్ అగైన్. ఓకేనా? ప్రాసెస్ని మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేసావు. అంటే ఏంటి? మళ్ళీ 30 లీటర్స్ తీసావు, మళ్ళీ వాటర్ని యాడ్ చేసావు. ఈసారి సెకండ్ అటెంప్ట్లో తీసే 30 లీటర్స్ మిల్క్ ఒకటే వస్తుందా, వాటర్ ఒకటే వస్తుందా? మిక్చర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే కలిసిపోయి ఉంటుంది కదా. నువ్వు ఫస్ట్ టైం మిక్స్ చేసినప్పుడు, సెకండ్ టైం నువ్వు 30 లీటర్స్ తీసినప్పుడు మిక్చర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు 30 లీటర్స్ తీస్తావో, ఈ 30 లీటర్స్ తీసి ఆ 30 లీటర్స్ ప్లేస్లోకి నువ్వు మళ్ళీ వాటర్ని యాడ్ చేసావు. ఇలా ప్రాసెస్ ఇంకొకసారి చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే ఈ జార్లో ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. సింపుల్ లాజిక్. ఈ 30 లీటర్స్ నువ్వు ఎప్పుడైతే తీసావో, ఓకేనా, 30 లీటర్స్ తీసేటప్పుడు ఇందులో నుంచి మిల్క్ ఉంటుంది, వాటర్ ఉంటుంది కదా. 30 లీటర్స్లో ఏ రేషియోలో ఉంటుంది అంటే ఈ రేషియోలోనే కదా వచ్చేది బయటికి. ఓకే, 4:1. మరి 30 లీటర్స్ని నువ్వు 4:1 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుంటే 4:1 పార్ట్స్గా మిల్క్ ఎన్ని లీటర్స్ బయటకు వచ్చింది, వాటర్ ఎన్ని లీటర్స్ బయటకు వచ్చిందని చెప్పొచ్చు. టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ చెప్పండి? 4:1 మొత్తం కలిపితే 5 పార్ట్స్. 5 పార్ట్స్ 30 లీటర్స్ అని కదా. 5 పార్ట్స్ 30 లీటర్స్ అయితే 1 పార్ట్ వాల్యూ ఎంత? 6. మరి 1 పార్ట్ వాల్యూ 6 అంటే నాకు వాటర్ ఎంత వచ్చిందంటే 6 లీటర్స్ బయటకు వచ్చింది 30 లీటర్స్లో నుంచి. మరి రిమైనింగ్ 24 మిల్క్. అర్థమైందా? అంటే నేను ఎప్పుడైతే 30 లీటర్స్ తీస్తానే మిక్చర్ నుంచి నాకు 24 లీటర్స్ నాకు మిల్క్ వచ్చేసింది అండ్ 6 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ బయటకు వచ్చేసింది. ఓకేనా? ఎంత ఉండేది మిల్క్ ఇక్కడ? మరి 120 లీటర్స్ 24 లీటర్స్ మిల్క్ బయటకు వచ్చేసింది కదా. ఇంకెంత మిగిలింది?
96 మిగిలింది. నువ్వేమన్నా మళ్ళీ మిల్క్‌ని యాడ్ చేస్తున్నావా? లేదుగా వాటర్‌ని కదా! ఇక్కడ ఆబ్వియస్‌గా ఇంకా మిల్క్ ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిగిలిందంటే సో 96 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద వెసెల్. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? అంతే. ఓకే. హౌ మచ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద వెసెల్ అంటే 96. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇక్కడి వరకు 120 వచ్చింది. ఇక్కడి వరకు నాకు తెలిసి చాలా క్లియర్‌గా ఉంటది. ఇక్కడి నుంచి నువ్వు ఎప్పుడైతే సెకండ్ స్టెప్ తీస్తావో, ఆ తీసేటప్పుడు ఈ రేషియోలో కదా మనకొచ్చేది బయటికి. ఓకేనా? ఎందుకంటే మిక్స్చర్ అయిపోయింటది సెకండ్ టైమ్ వచ్చినప్పుడు. ఫస్ట్ టైమ్ ప్యూర్ మిల్క్ ఉంటది. సెకండ్ టైమ్ మనకు మిక్స్చర్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో, అంతే. ఈ కొంచెం లాజిక్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వెషన్ నంబర్ 16. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ క్వెషన్ అనే చెప్పొచ్చు మనం. ఓకే. ఆన్సర్ ఎంత అంటారు? గెస్ చేయండి. ఆ! యెస్. వెరీ గుడ్. ఎలా చేశారు ప్రాసెస్? ఏం లేదు. ఇక్కడ 2 డిజిట్ నంబర్ ఈస్ సచ్ థట్ ఎ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈస్ 8. ఓకే. లెట్స్ అస్యూమ్ థట్ ఆ 2 డిజిట్ నంబర్‌ని నేను ఎక్స్, వై అనుకుంటున్నా నార్మల్‌గా. ఓకే. ఈ ఎక్స్ ఇంటూ వై ప్రొడక్ట్ ఎంత అంట? 8. మరి 2 డిజిట్ల ప్రొడక్ట్ 8 అన్నప్పుడు అక్కడ నీకు ప్రొడక్ట్ అన్నప్పుడే 8ను 2 పార్ట్స్‌గా నువ్వు డివైడ్ చేస్తే అయితే 2 ఇంటూ 4 వస్తది. లేదా 1 ఇంటూ 8 వస్తది. ఓకేనా? ఇంకా అంతకు మించి ఏమన్నా ఉందా? ఓకే. లేదు కదా! 2 ఇంటూ 4 అన్నా, 4 ఇంటూ 2 అన్నా 2 ఒకటే కదా! సో, 2 ఇంటూ 4 కానీ, 1 ఇంటూ 8 కానీ. ఒక్కసారి నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే, నేను ఈ నంబరు ఈ రెండిటిని ప్రొడక్ట్ చేస్తే నాకు 8 వస్తదన్నాడు కదా! ఆ నంబర్ ఏంటి అంటే నేను 18 అని తీసుకుంటున్నా ఎగ్జాంపుల్. 18 ఈస్ ద నంబర్. ఇక్కడ ఒకసారి ఏమంటున్నాడంటే, వెన్ 18 ఈస్ యాడెడ్ టు దట్ నంబర్ అంటే ఈ 18కి ఇంకొక 18 యాడ్ చేస్తే డిజిట్స్ ఆర్ రివర్స్డ్. అంటే నువ్వు డిజిట్స్ ఏవైతే తీసుకున్నావో అది రివర్స్ అవ్వాలి అంటున్నాడు. 18 ప్లస్ 18 ఎంత? 36. ఈ డిజిట్స్ రివర్స్ అయ్యాయా? రివర్స్ అంటే 18 కాస్త 81 అవ్వాలి. అయిందా? కాలేదు. అంటే 18 ఈస్ నాట్ ఎ నంబర్. ఓకే. ఇంకా ఏ నంబర్ మిగిలింది? 24. ఇప్పుడు ఈ 24కి ఎంత యాడ్ చేయాలి? ఈ 24కి 18 యాడ్ చేస్తే సమ్ ఎంతనో చెప్పండి? 42. అర్థమైందా? ఈ నంబర్‌కి నువ్వు 18 యాడ్ చేస్తే ఆ డిజిట్స్ రివర్స్ అయితాయి అంటున్నాడు. అంటే ఇంకా ఆ నంబర్ ఏమైతదప్పుడు? 24 కదా! 42 అయింది కదా! రివర్స్ అయింది కదా! ఆ నంబర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఆన్సర్ ఈస్ 20. ఈ నంబర్ ఎంత అంటే 24. దట్స్ ఇట్. అయిపోయింది. ఏం లేదు. వెరీ సింపుల్. ప్రొడక్ట్ అని ఇచ్చినప్పుడే అర్థం చేసుకోవాలి. 8 వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే 1 ఇంటూ 8 8 అవ్వచ్చు. 2 ఇంటూ 4 కూడా 8 అవ్వచ్చు. ఇట్లా మనకు బేసిక్స్ దాని మీద క్వెషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ క్వెషన్ 17th వన్. ఓకే. 2 నంబర్స్ పర్సెంటేజెస్‌లో ఒక బేసిక్ క్వెషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే. 2 నంబర్స్ ఆర్ 30% అండ్ 20% లెస్ దాన్ ద థర్డ్ నంబర్. ఓకే. ఫస్ట్ నంబర్ ఏమో 30% తక్కువ. దేనికంటే? థర్డ్ నంబర్ కంటే. సెకండ్ నంబర్ 20% తక్కువ థర్డ్ నంబర్ కంటే. రేషియో ఆఫ్ ఫస్ట్ 2 నంబర్స్ అన్నాడు. ఇంతకంటే ఈజీ క్వెషన్ ఉంటదా? ఓకే. లెట్స్ సే 2 నంబర్స్ 3 నంబర్స్ ఎక్స్, వై, జెడ్ అనుకుందాం. ఫస్ట్ నంబర్ థర్డ్ నంబర్ కంటే ఎంత తక్కువ? 30. అసలు నీకు థర్డ్ నంబర్ తెలుసా? తెలియనప్పుడు ఒక నంబర్‌ని రిఫరెన్స్ అనుకోవచ్చు కదా! ఏ నంబర్ అయితే ఈజీ ఉంటది? 100. అదే కదా బేసికల్‌గా మనకు పర్సెంటేజ్‌లో ఈజీగా ఉన్న నంబర్. మీరు 10 అయినా అనుకోవచ్చు ప్రాబ్లమ్ లేదు. 100 అయినా అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇది 100% అనుకుంటే జెడ్ అనే వాల్యూ థర్డ్ నంబర్ 100% అనుకుంటే 2 నంబర్‌లున్నాయి. ఫస్ట్ నంబర్ వచ్చేసి థర్డ్ నంబర్ కంటే ఎంత తక్కువ? 30%. మరి ఇది 100 అన్నప్పుడు ఇది ఏమైతది? 70 అయితది ఫస్ట్ నంబర్. సెకండ్ నంబర్ ఎంత తక్కువ? 20% తక్కువ థర్డ్ నంబర్ కంటే. అప్పుడు ఇదేమైతది? 8 అయితది. ఆ 3 నంబర్‌లు ఇవే. ఏమని అడిగాడు క్వెషను? ఫస్ట్ నంబర్‌కి, సెకండ్ నంబర్‌కి రేషియో ఎంత అన్నాడు. ఫస్ట్ నంబర్, సెకండ్ నంబర్ రేషియో ఎంత? 70:8 అంటే అయిపోయింది ఆన్సర్. ఓకే. ఈజీనా? డిఫికల్టా? ఈజీనే గదా! బట్ ఏంటంటే మనం కొంచెం ప్రాపర్‌గా అదే చెప్తున్నాను గదా! మనకు కొంచెం ప్రాపర్‌గా మీరు ఇప్పటి వరకు ఐయామ్ నాట్ సో ష్యూర్ హౌ యూ హావ్ రిటన్ ద టాలెంట్ టెస్ట్ ఆన్ March 3. నెక్స్ట్ మండే రోజు జరిగే టాలెంట్ టెస్ట్‌లో ఐ విల్ కమ్. ఓకే. సో, యూ షుడ్ థింక్ అట్‌లీస్ట్ మనం ఏంటంటే ఒక క్వెషన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు అసలకి ఆ క్వెషన్‌లో ఏం అడిగాడు? ఏంటి? ఔట్ ఆఫ్ 20 క్వెషన్ ఇఫ్ యూ అండర్‌స్టాండ్ ద క్వెషన్స్ ప్రాపర్‌లీ నేను చెప్తున్నాను గదా! సో, ఐ హావ్ టు క్రియేట్ ద క్వెషన్ పేపర్. సో, మండే రోజు సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ క్వెషన్స్ ఉండవు. బట్ డైరెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మనం ఏవైతే డిస్కస్ మినిమమ్ 1 క్వెషన్ అయితే ఈజీగా మీకు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వెషన్ వస్తది గానీ ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ వాల్యూస్‌తో రాదు. ఓకేనా? అట్‌లీస్ట్ మినిమమ్ ఈరోజు వచ్చిన వాళ్ళంతా మినిమమ్ 15 మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి మండే. ఓకేనా? సో, యూ షుడ్ థింక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ ఎక్స్‌ట్రా టైమ్ లైక్ 10 మినిట్స్. ఓకే. 10-15 మినిట్స్ ఎక్స్‌ట్రా టైమ్ కావాలంటే ఇస్తాను గానీ
but you should get minimum 15 marks. Clear? Yeah. Next. Question number 18. Okay. A, P, R, X, S and Z are sitting in a row. ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తం? ఎంతమంది ఉన్నారు? 6. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 people who are sitting in a row. Row wise కూర్చొని ఉన్నారు. S and Z are sitting at the center. Center అంటే ఇవే కదా రెండు పొజిషన్స్. ఇప్పుడు ఎస్ ఇటు కూర్చొని జెడ్ ఇటు కూర్చోవచ్చు, లేదా జెడ్ ఇక్కడ ఎస్ ఇక్కడ ఎట్లయినా కూర్చోవచ్చు. బట్ మనకు ఒక క్లారిటీ కోసం ఫిక్స్ చేసుకుందాం ఎస్ జెడ్. ఓకేనా? బట్ వీళ్ళిద్దరు పొజిషన్స్ ఇది ఫిక్స్డ్ కాదు. ఎస్ జెడ్ అయినా ఉండొచ్చు, జెడ్ ఎస్ అయినా ఉండొచ్చు. ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకుందాం మనం. ఓకేనా? ఒకవేళ వాడాలనుకుంటే కండిషన్ ఎక్కడన్నా కండిషన్లు ఏమైనా ఇచ్చాడేమో చూసి మళ్ళీ తర్వాత మారుద్దాం. ఇక్కడికైతే క్లియర్. ఏ అండ్ పి ఆర్ అట్ ద ఎన్స్. ఏ అండ్ పి ఆర్ అట్ ద ఎన్స్ అంటే ఏ పి. ఇక్కడ నేను ఏ తీసుకుంటున్నా, ఇక్కడ పి తీసుకుంటున్నా. లేదా ఇంకొకటి ఏం పాసిబిలిటీ ఉంది, ఇక్కడ పి ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఏ ఉండొచ్చు. ఓకే, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకుందాం. నెక్స్ట్, ఆర్ ఈ సిట్టింగ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఆర్ అనే పర్సన్ ఏకి లెఫ్ట్ సైడ్ కూర్చుంటారు అన్నాడు. ఏ ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఏకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎవరు ఉన్నారు? అంటే ఏకి లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నట్టే కదా ఇంకా. సో ఏకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎవరైనా ఉన్నారా? మరి ఇక్కడ ఆర్ అనే పర్సన్ ఏకి లెఫ్ట్ సైడ్ కూర్చుంటాడు అంటే మనం తీసుకున్న కండిషన్స్ కరెక్టా? అంటే ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా ఇక్కడ నాకు అర్థమైపోయింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ ఉండి ఇక్కడ పి ఉంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ అని కదా, అందుకు చెప్పింది. ఆ కండిషన్ స్వాప్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. ఇప్పుడు నాకు ఏకి లెఫ్ట్ సైడ్ పొజిషన్ ఖాళీ ఉంది కదా. ఆర్ ఈ సిట్టింగ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నట్టు? ఆర్ ఉన్నట్టు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేసాడు డైరెక్ట్గా, హూ ఈస్ టు ద ఇమ్మీడియట్ రైట్ ఆఫ్ పి. పీకి ఇమ్మీడియట్గా రైట్ సైడ్ ఎవరు ఉన్నారు అంటున్నాడు. ఇంకా ఎవరు మిగిలారు? సో ఆన్సర్ ఈస్ ఎక్స్. దట్స్ ఓకేనా? సరే, ఇక్కడ మరి ఎస్జెడ్ తీసుకున్నారు కదా, అంటే దీని గురించి ఇంకేం మాట్లాడట్లేదు కదా మనకు. ఓకేనా? సో అందుకు మనకేం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ పీకి సెకండ్ రైట్ సైడ్ ఎవరున్నారా అని అడిగారు అనుకో క్వశ్చన్. సెకండ్ రైట్ సైడ్ పీకి సెకండ్ రైట్ సైడ్ ఎవరున్నారు? ఎస్ అయినా ఉండొచ్చు, అప్పుడు మనకు క్లారిటీ లేదు. కానీ ఇక్కడ మనల్ని అడిగింది అది కాదు కదా, మనకు అడిగింది ఈ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఫుల్ క్లారిటీ. ఇంకా మిగిలింది ఎవరు అంటే ఎక్స్. ఆన్సర్ ఈస్ ఎక్స్. అర్థమైందా అందరికీ? అంతే, సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. నెక్స్ట్, యావరేజెస్ 19th వన్. ఓకే, సో 3 days బ్యాక్ నేను టీసీఎస్ ఎన్క్యూటీ క్లాసెస్ దాంతో యావరేజెస్ క్లాస్ ఒకటి తీసుకున్నా. అది విన్న వాళ్ళకు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఒకవేళ వినకపోతే సో జస్ట్ గో త్రూ ద వీడియో వన్స్. టీసీఎస్ ఎన్క్యూటీ కంప్లీట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ టీసీఎస్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం 2025 వాళ్ళు ట్రై టు యూజ్ దట్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు టీసీఎస్ ఎన్క్యూటీ. ఓకేనా? సో మీకు హార్డ్లీ విల్ గెట్ లైక్ 10 to 15 days టైం ఉంది. సో క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా వినండి ఈవినింగ్ టైం. ఓకే, అండ్ ప్రాక్టీస్ మోర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ విచ్ వర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఎన్క్యూటీ ఎగ్జామ్స్. ఓకేనా? సో అవి మిస్ అవ్వద్దు క్లాసెస్, అవి జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకేనా? మన క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాను, అందుకే నేను డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడనే మీకు షార్ట్ కట్ చెప్పేస్తా. అది ఎలా వచ్చింది ఏంటనేది ఇప్పుడు అడగద్దు. సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా వీడియోలో క్లారిటీగా 1.5 hour తీసుకున్నా. ఒకసారి ఆ వీడియో చూడండి. ఓకేనా? సో ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ when a new man joins a group of 5 people, here basically ఈ షార్ట్ కట్కి మనకు కౌంట్ యావరేజ్. ఓకే, చూసే ఉంటారు నాకు తెలిసి. సో కౌంట్ ఎంతమంది ఉన్నారు పీపుల్ ఇక్కడ? 5. వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంత తెలుసా? తెలీదు, ఎక్స్. ఓకే, దేర్ యావరేజ్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 kgs. ఎందుకు యావరేజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 kgs? ఎందుకు పెరిగింది 2 kgs యావరేజ్ అంటే ఒక పర్సన్ ప్లేస్లోకి ఇంకొక పర్సన్ వచ్చాడు, న్యూ పర్సన్. అప్పుడు న్యూ పర్సన్ రావడం వల్ల సో యావరేజ్ గాట్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 2 kgs. నా ఇక్కడ పర్సన్ రీప్లేస్ అయినప్పుడు కౌంట్ చేంజ్ అవుతుందా? అవ్వదు. సో అప్పుడు కౌంట్ ఎంత? 5. సో యావరేజ్ ఏమైంది? ఎక్స్ ప్లస్ 2. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇక్కడ డిఫరెన్స్ 0, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ప్లస్ 2. ఈ 0ని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే 0 ఇంటూ సంథింగ్ ఈజ్ 0. ఇక్కడ 2ని 5తో మల్టిప్లై చేయాలి. 2 into 5 ఈజ్ 10. అంటే ఈ 10 kgs ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందంటే న్యూగా వచ్చే పర్సన్ ఓల్డ్ పర్సన్ కంటే 10 kgs ఎక్స్ట్రా ఉంటాడు, ఎక్కువ ఉంటాడు అని. ఎందుకు ఎక్కువ? ఎట్లా చెప్తున్నారు సార్ ఎక్కువ అయ్యే తక్కువ ఉండొచ్చు కదా అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఇక్కడ ఓల్డ్ పర్సన్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ ఎంత ఉంది? ఎక్స్ ఉంది. మరి న్యూ పర్సన్ రావడం వల్ల యావరేజ్ పెరిగిందన్నాడా తగ్గిందన్నాడా? మరి న్యూ పర్సన్ రావడం వల్ల యావరేజ్ పెరిగింది అంటే న్యూ పర్సన్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఓల్డ్ పర్సన్ కంటే. అంటే ఓల్డ్ పర్సన్ కంటే న్యూ పర్సన్ వెయిట్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది? 10 kgs ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆన్సర్ 10 kgs కాదు. ఇక్కడ నువ్వు క్వశ్చన్ చదివితే ప్రాపర్గా
ఇఫ్ హీ రీప్లేసెస్ ఎ మ్యాన్ వెయింగ్ 40 kgs, అంటే 40 kgs ఉన్న ఒక పర్సన్ని రీప్లేస్ చేశాడు కొత్త పర్సన్ వచ్చి. మరి కొత్త పర్సన్ వెయిట్ ఎంత అంటున్నాడు, వాట్ ఈస్ హౌ మచ్ డస్ హీ వెయి అని. ఓకేనా, అంటే 40 ఓల్డ్ పర్సన్, న్యూ వచ్చే పర్సన్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటాడు, 10 kgs. అప్పుడు న్యూ పర్సన్ వెయిట్ ఎంత, 50 kgs. సో ఆన్సర్ ఈస్ 50 kgs. ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం మీకు క్లారిటీగా కావాలి అంటే సో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ కంప్లీట్ వీడియో, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్ వన్స్. ఓకే, సో మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అండ్ ద ఫైనల్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద సిరీస్. ఏమై ఉండొచ్చు ఇక్కడ, 11 క్యూబ్. ఎట్లా ఇది 11 క్యూబ్? సో ప్రైమ్ నెంబర్స్ క్యూబ్. 8 అంటే 2 క్యూబ్, 3 క్యూబ్, 5 క్యూబ్, 7 క్యూబ్. వాట్ ఆర్ దీస్ నెంబర్స్? Prime numbers. What comes after 7? Which prime number? 11. 11 cube value is 1331. That's it. Okay. Idi mana jarigina question paper. Now, how did you feel about the questions? Like, just give a feedback. Like, questions are too much difficult, or easy to medium, or medium to difficult. Can I consider it's not like complete easy? Can I consider easy to medium? If you know proper logic, how many marks you can easily get? 10 to, I'm not expecting 20 out of 20. At least you can get 10 to 15 if you properly understand the question and try. Okay, so the same thing I'm suggesting, whatever the exam that you are going to write on March 10th, okay, read the question clearly, and might be the same logic you will get. Okay, so based on that, if you didn't understand the question, you can ask. Okay, sorry, question ela ase. Question ardham చేసుకోవడంలో we can help, but we cannot help on telling answers. Okay na, clear? So this is all about the question paper.